Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. Sir, we are doing indirect access. In that yesterday, we have done the section numbers. We are starting with section 7. Section 7. Section 8. Section 9. Section 10. Section 11. Section 12. Section 13. Section 14. Section 15, Section 16, Section 17, Section 18, Section 19, Section 20, Section 21, Section 22, Section 23, Section 24, Section 25, Section 26, Section 27, Section 28, Section 29, Section 30, Section 31, Section 32, Section 33, Section 34, Section 35, Section 36, Section 37, Section 38, Section 39, Section 40, Section 41, ITC on, Section 42, Section 43, Section 44, Section 45, Section 46, notice to Section 47, Section 48, Section 49, Section 50, Section 51, Section 52, Section 53. Yesterday we have started with Section 7. Section 7 is the hero of GST. Section 7 classified into 4 categories. 7 subsection 1, 7 subsection 7 subsection 2, 7 subsection 1 again classified into 7 subsection 1 class A, 7 subsection 1 class AA, 7 subsection 1 class B, 7 subsection 1 class C. Sir, what and all will amount to supply? எதெல்லாம் supply ஆகுங்கிறது 7 subsection 1ல சொல்லுதா? Actually 4 விஷயங்கள் என்ன ஆகும்? Supply ஆகும். 7 subsection 1 class A, 7 subsection 1 class AA, 7 subsection 1 class B, 7 subsection 1 class C. ஒத்துக்கிறியா? அதுல 7 subsection 1 என்ன class A? Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business. Upper supply includes all forms of supply. Supply includes all forms of supply. Dash or dash or dash. Goods or services or both. Such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Either you have to supply the goods or you have to supply the or you have to supply both for a buyer in the course of. So supply avanunna, there are certain conditions to be satisfied. You have to supply either or for a buyer in the course of. இத்தனை components இருந்தாதான், இத்தனை condition satisfy ஆனாதான் என்ன ஆகும்? Are you really with me? Sir, இது இல்லாம recently they have given a explanation that இதுவும் supply தான். முன்னாடி ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. If any club or association is providing services or goods to its members, will its amount to N or not? நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, club or association and members are one and the another.
லைக் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மும் பார்ட்னர்ஸும் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் கிளப் மெம்பர்ஸும். அப்போ ஒரு கிளப் மெம்பர்ஸுக்கோ மெம்பர்ஸ் கிளப்புக்கோ சார் ஏதாவது சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா, குட் சப்ளை பண்ணாங்கன்னா அது சப்ளையா ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. பிகாஸ் இட் வில் பி ட்ரீட்டட் as செல்ஃப் சப்ளை அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வராதுன்னு சொன்ன போது கவர்மெண்ட் செட் தட் இல்ல இல்ல 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் ஏஏ அப்படி நாங்க ஒரு செக்ஷன் இன்சர்ட் பண்றோம். சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் சார் எனி டேஷ் ஆர் டேஷ். அப்ப எனி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் டிரான்சாக்ஷன் பை a person by a other than individual. அவங்க யாரா இருக்க கூடாது? to its யாருக்கெல்லாம்? members, constituents or vice versa. அதுக்கான கன்சிடரேஷன் எப்படி வரணும்னா for cash, deferred payment or valuable is a supply. is a அப்போ சார் supply includes activities or transaction. supply includes activities or transaction by any person. by என்ன? to என்ன சார்? other than individual. அது வந்து யாரா இருக்க கூடாது? இண்டிவிஜுவலா இருக்க கூடாது. அவங்க யாருக்கெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணும்? to its members, constituents or vice versa. அதுக்கான கன்சிடரேஷன் எப்படி வரணும்னா for cash, deferred payment or valuable consideration is a next number 2 sir as per section 7 subsection 1 NA class A my dear lovable students in order to be a supply என்ன ஆவணும்னா supply ஆவணும்னா supply of goods or services or such as blah 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 for a அப்ப consideration ரொம்ப முக்கியம் by a person in the course or furtherance of business. ஒத்துக்கிறனே? in the course or furtherance of business. இப்போ நீ செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தேன்னு வெச்சுக்குவே செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் AA section 7 subsection 1 class AA sir supply includes activities or transaction by a person other than individual. by a person அப்ப by a person other than individual is an exception. person ke exception. are you ready with me? section 7 subsection 1 class A ல supply ஆவணும்னா supply includes all forms of supply of goods or services or both such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person. by a person. அந்த personக்கான exception தான் section 7 subsection 1 class AA. class என்ன? அப்ப person, what do you mean by person? person na individual, HUF, AOP, BOI, AJP, BJP, partnership firm, company இவங்க எல்லாம் தான் என்னன்னு சொல்றது? person சொல்றது. அப்ப ஜெனரலா personனா இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் பதிலா அசசி. இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் பதிலா இவங்க எல்லாரையும் சேர்த்து இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? அசசின்னு சொல்லுவோம். யாரு? இண்டிவிஜுவல், HUF, AOP, BOI, AJP சார். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சார்? பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம், LLP சார், ட்ரஸ்ட், கவர்மெண்ட், கம்பெனி இது எல்லாமே என்ன சார்? அசஸ். என்னது? அசசி is equal to person. person is equal to அதாவது GST னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? person னு சொல்லுவோம். இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்? அப்ப section 7 subsection 1 class AA is an exception to சொல்லுங்க is an exception to person. person means அது எல்லாமே சேர்த்தா person. சார் person means சொல்லுங்க. அப்ப section 7 subsection 1 class AA A stands for assessee. அங்க person அடி வாங்குது. Are you really with me? அப்ப supply ஆவணும்னா supply includes all forms of supply of goods or services or both such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of அப்ப activities or transaction by a person other than an individual. அப்ப அது இண்டிவிஜுவலா இருக்க கூடாது. to its members, constituents or vice versa for cash, deferred payment or valuable consideration is a
ஓகே மேம். அப்ப பர்சனுக்கான எக்ஸெப்ஷன் தான் செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் AA. ஒத்துக்கிறீங்களா? இப்போ வா செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 என்ன பி? Importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of. அப்ப in order to be a supply it should be in the course or furtherance of. அது in the course or furtherance of business ஆ இருக்கணும். எஸ்ஆனோவா? அதுக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான். என்ன ஆஃப் சர்வீசஸ்? for a. அப்ப என்ன வேணும்? வேணும் கன்சிடரேஷன் வேணும் whether or not in the. அப்ப அது கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்ல இருக்கலாம், நாட் இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ்ல இருக்கலாம். ஆர் யூ ரிலேட் வித் மீ? நெக்ஸ்ட் ஒன். அப்போ செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் A சப்ளை ஆவணும்னா அது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸா இருக்கணும், சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸா இருக்கணும், இல்ல போத்தா இருக்கணும். கரெக்ட்டா? சார் பை எ பர்சன் ஃபார் எ இன் தி கோர்ஸ் ஆஃப். அதுல ஒரு பாயிண்ட்க்கு சார் ஒரு எக்ஸெப்ஷன். பர்சன்ங்கற பாயிண்ட்க்கு எக்ஸெப்ஷன் தான் செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் AA. கரெக்ட்டா? பிசினஸ்ங்கற பாயிண்ட்க்கு எக்ஸெப்ஷன் தான் செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் B. கரெக்ட்டா? கன்சிடரேஷன்ங்கற பாயிண்ட்க்கு எக்ஸெப்ஷன் தான் செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் C. ஆக்டிவிட்டி ஸ்பெசிஃபைட் இன் என்ன 1? made or agreed to be made without a consideration. made or agreed to be made without a consideration. அப்ப எப்படி டெஃபினிஷன் டிராவல் ஆகுது? செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் A ல சப்ளை என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க. சப்ளை ஆவணும்னா என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அதுல பல காம்போனன்ட். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஆகணும்னா 2 கை வேணும், 2 கால் வேணும், சார் 2 காது வேணும், ஒரு மூக்கு வேணும். இனி நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா 2 கை இல்லனா கூட என்னதான்? சப்ளை தான், ஹியூமன் பீயிங் தான். அப்படிங்கிறது செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் A ல, செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் B ல, செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் C ல சப்ளையா மாத்திட்டாங்க. அப்போ there are 4 things which will constitute சப்ளையா. இப்போ நம்ம மொத்தமா அந்த வாட் இஸ் சப்ளைங்கிற क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணலாமா? அப்ப 4 விஷயங்கள் என்ன ஆகும்? சப்ளை ஆகும். நேத்தை விட உனக்கு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 என்னையே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சப்ளை இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Section 7 subsection 1 class A. Activities or transaction by a person other than an individual to its members or valuable consideration is a supply. Alaga. Section 7 subsection 1 NC clause B, importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. Section 7 subsection 1 clause C, activity specified in schedule 1 made or agreed to be made is a. அப்ப section 7 subsection 1 clause A ல விழுந்தா section 7 subsection 1 clause A ல விழுந்தா section 7 subsection 1 clause B ல விழுந்தா section 7 subsection 1 clause C ல விழுந்தா. புரிஞ்சுச்சு நினைக்கிறேன். now இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அத either supply of goods இல்ல supply of services இப்படி நம்ம பிரிச்சுக்கணுமா? ஏன் சார் நம்ம supply of goods இல்ல supply of services நம்ம பிரிச்சுக்கணும்? question arises வா. first slotல section 7 supply, section 8 tax rate for correct, section 9 section 10 section 11 section 12 section 13 அப்படி பிரிச்சுக்கிட்டாதான் section 12 இல்ல section 13 ஆன அடாப்ட் பண்ண முடியும். Are you really with me what I am talking to you? இப்போ GST ஆக்ட்ல எப்படி அவங்க எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னா டைம் ஆஃப் சப்ளை ரெண்டுக்கும் ஒரே டைம் ஆஃப் சப்ளை கிடையாது. டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ்க்கு தனி, டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப். ஆனா வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை ரெண்டுக்கும் ஒண்ணுதான். செக்ஷன் 15 என்ன ஆஃப் சப்ளை? அதுல வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸும் இருக்கு, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை ஆஃப்
ஆனா பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ரெண்டுக்கும் ஒண்ணு கிடையாது. பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் வேற, பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் எங்க சார் நம்ம பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை பத்தி பேசவே இல்லையே. பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல சொல்றாங்க, சிஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல சொல்லல. பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை எங்க சொல்லல? நம்ம படிச்ச எல்லா செக்ஷனுமே என்ன ஆக்ட்? ஓ, அப்ப இது இல்லாம இன்னொரு ஆக்ட் இருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு சார். இது என்ன ஸ்பெஷல் ஐட்டம்? இன்னும் இருக்கு பிரமாதம் சார். இங்க வா, அதுல உனக்கு ஐஜிஎஸ்டி ஆக்ட்ல பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளைல நியர்லி 50 செக்ஷன்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் என்ன ஆஃப் சப்ளை? பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை. நீ கவலைப்படாத. அறிவல் ரிலே வித் மீ. ஓகே மேன், வா. அப்போ once ஒரு விஷயம் சப்ளை ஆச்சுனா it has to be classified as either supply of or supply of. உயிரோட இருக்கியா? அப்ப செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் NA 1A where சொல்லு. அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அப்படி ஆரம்பிச்சுக்கோ. அப்படினா once அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சுனா அப்படியே நீ கண்டினியூ பண்ணுவ. where சொல்லு. certain activities or transactions சொல்லு. அப்ப சில பல ஆக்டிவிட்டி இல்ல சில பல டிரான்சாக்ஷன் கான்ஸ்டிடியூட் சப்ளை. என்னது? அப்ப என்ன ஆகும்? சப்ளை ஆகும். சில பல ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன ஆகும்? in accordance with the provisions of என்ன 1. அப்ப 7 subsection 1 அதுக்குள்ள 4 பேர் இருக்காங்க இல்லையா? அப்ப ஏதாவது ஒண்ணுல விழுந்துச்சுனா அது என்ன ஆகும்? சப்ளை ஆகும். then they shall be treated either as end of goods or end of services as referred to in என்ன 1 schedule 2 as referred to in என்ன 2. அப்ப schedule 2ல போய் பாத்தீங்கன்னா அது supply of என்னவா இல்ல supply of என்னவா இல்ல supply of services நாங்க சொல்லி வச்சிருக்கோம். அப்ப சார் இந்த மொத்த செக்ஷன் 7 டெஃபினிஷன் நீ படிச்சேனா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ், சார் உனக்கு 3 ஷெட்யூல் தான் பார்க்க முடியும். ஒன்னு ஷெட்யூல் 1, ஷெட்யூல் 2, ஷெட்யூல் 3. ஷெட்யூல் 1 என்ன இல்லைனா கூட என்னதான்? அப்ப ஷெட்யூல் 1 நம்மளா கூப்பிடுற பேர் டீம்டு சப்ளை. ஷெட்யூல் 1 நம்மளா கூப்பிடுற பேர் உண்மையிலே அது என்ன கிடையாது? சப்ளை கிடையாது. சப்ளை ஆவணும்னா டேஷ் இஸ் மஸ்ட். கன்சிடரேஷன் இல்லேனா கூட சில பல விஷயங்களை என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க? சப்ளையா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அப்ப அத நம்ம ஆசையா செல்லமா கூப்பிடுற பேர் என்ன? சப்ளை. யார? ஷெட்யூல் 2 நம்ம கூப்பிடுற பேர் கிளாசிபிகேஷன். என்னது? you have to classify either as supply of or supply of. நீ சொல்லு பார்க்கலாம். 2 விஷயங்கள் இருந்தாதானே கிளாசிஃபை பண்ண முடியும். ஒரு விஷயத்தை என்ன பண்ண முடியாது. அதனால தான் ஷெட்யூல் 2ல கொடுத்திருக்காங்க, இல்ல ஷெட்யூல் 1ல கொடுத்திருக்கணும் அவங்க. அறிவல் ரிலே வித் மீ. அப்ப either என்ன சார்? என்னவா கிளாசிஃபை பண்ண இல்லனா என்னவா கிளாசிஃபை பண்ண? ஒத்துக்கிறே இல்லையா சார்? சில விஷயங்கள் எல்லாமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் 2 கை இருக்கு, 2 கால் இருக்கு, மூக்கு இருக்கு, நாக்கு இருக்கு, தலை இருக்கு, அதுக்குள்ள பிரெயின் இருக்கு, எல்லாம் இருந்தா கூட நான் என்ன பீயிங் சொல்ல மாட்டேன். இட் இஸ் என்ன லிஸ்ட்? இட் இஸ் என்ன 3. அப்ப ஸ்கெட்யூல் 3ல சொன்ன ஐட்டம் என்னவே கிடையாது. உயிரோட இருக்க நினைக்கிறேன். அப்போ we are having 3 schedules. Schedule 1, schedule 2, schedule 3. What is schedule 1? What is schedule 2? What is schedule 3? Okay man. அப்ப section 7 subsection 1A என்ன சொல்லுதுன்னா, where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provisions of, they shall be treated as either supply of goods. அப்ப 4 விஷயங்கள் என்ன ஆகும்? சப்ளை ஆகும். அப்படி 4 விஷயங்கள் என்ன ஆச்சுனா அது either supply of goods or supply of. அப்படி நீ பிரிச்சுக்கிறியா? எஸ் ஆர் நோவா? அப்படி நீ பிரிச்சுக்கிட்டேனா சார் அதுக்கப்புறம் டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ், டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ், வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை, பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை, அப்படி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். நெக்ஸ்ட் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ், சார் 7 subsection 2 என்ன சொல்லுதுன்னா, notwithstanding anything contained in subsection 1. நான் இத்தனை நேர subsection 1ல சொன்ன எதையும் கண்டுக்காதீங்க. எதுவுமே என்ன ஆகாது? அப்ளை ஆகாது. notwithstanding சொல்லுங்க. anything contained in என்ன 1?
ரெண்டு விஷயங்கள் my dear lovable students, activities or transactions specified in N3 or such activities or transaction undertaken by central government, state government, local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the council shall neither be treated as supply of goods nor be treated as. அப்ப சில பல விஷயங்கள் நாங்க எங்க சொல்லி வச்சிருக்கோம், ஷெட்யூல் 3 ல சொல்லி வச்சிருக்கோம். அது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸும் கிடையாது, சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸும் கிடையாது, சப்ளையே கிடையாது. எஸ் ஆர் நோவா? ஆர் such activities or transaction undertaken by என்ன கவர்மெண்ட்? அப்ப சில பல விஷயங்கள் யாரு பண்ணுவா? ஆர் என்ன கவர்மெண்ட்? ஆர் என்ன அத்தாரிட்டி? in which they are engaged as, அத அவங்க பண்ற விஷயங்கள் as may be notified by the, அதுக்கு நாங்க நோட்டிபிகேஷன் போடுவோம் as may be notified by the government on the recommendation of the council. நாங்க கவுன்சில் ரெக்கமெண்ட் பண்றத வச்சு நாங்க நோட்டிபிகேஷன் போடுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதாவது அப்படி கிடையாது, ஒரு புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் சொல்றேன். இப்போ நீ பார்த்தேன்னா சார், இப்ப சென்னை கிரேட் சென்னை கார்ப்பரேஷன் அப்படின்னு இருக்கு. இட்ஸ் a local authority. எஸ் சார், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிடையாது, அது ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஒரு பார்ட். அது எஸ் ஆர் நோவா? அவங்க சார் குப்பை பெருக்க வராங்க பாத்தியா சார், they are actually providing a service. எஸ் ஆர் நோவா? சார், such activity or transaction undertaken by என்ன கவர்மெண்ட்? ஆர் என்ன கவர்மெண்ட்? ஆர் என்ன அத்தாரிட்டி? in which they are engaged as an authority, they are engaged as public authority as may be என்ன by the government. in case நாளைக்கு அந்த ஆக்டிவிட்டியை கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா on the recommendation of the council shall neither be treated as supply of goods nor be treated as supply of, அத supply of goods ஆவும் ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க, சர்வீசஸ் ஆவும் ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒத்துக்கிறியா? அப்ப சில பல விஷயங்களை இப்பவே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி நோட்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. அதுதான் பிலோ சாப்டர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஒரு சப்செக்ஷன் எடுத்து நம்ம ஒரு சாப்டரா படிக்க போறோம். உயிரோட இருக்கியா? அப்படிங்க வா சார். notwithstanding anything contained in N1, அப்ப சப்செக்ஷன் 1ல சொன்ன எதுவுமே என்ன ஆகாது. அப்ப எத்தனை விஷயம் சப்ளை ஆகாது? 4 விஷயம் சப்ளை ஆகும்பா. 7 subsection 1 clause A, 7 subsection 1 clause AA, 7 subsection 1 clause B, 7 subsection 1 clause C. இந்த 4 விஷயம் என்ன ஆகும்? எத்தனை விஷயம் சப்ளை ஆகாது? 2 விஷயம். அதனால 7 subsection 2ல கொடுத்திருக்கா. அப்படி இல்ல, நான் சொல்ல வரல, ஹைலைட் பண்றேன். notwithstanding anything contained in N1, activities or transactions specified in schedule 3 or such activities or transactions undertaken by central government, state government or local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the council shall neither be treated as supply of goods nor be treated as supply of services. உயிரோட இருக்க நினைக்கிறேன். இப்போ வா லாஸ்ட் பார்ட், சப்ஜெக்ட். அப்ப இது என்ன வித்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது. notwithstanding னா ஒன்னை விட நான் பெரிய ஆள். 7 subsection 1 விட 7 subsection 2. அதனால தான் notwithstanding anything contained in N1, subsection 1ல சொன்ன எதுவுமே என்ன ஆகாது. இத புரிஞ்சுக்கறியா நீ? அப்ப 7 subsection 2 my dear lovable students sir is notwithstanding. ஆனா 7 subsection 3 என்ன withstanding கிடையாது. it is N2 subject to na support, subject to na subject to section subsection dash 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 1 1A and எத்தனை செக்ஷன்? அதனால 7 subsection 3ல சொல்லி இருக்கா. அப்படி இல்ல, நான் சொல்லல, ஹைலைட் பண்ற அவ்வளவுதான். 7 subsection 1, 7 subsection 1A and 7 subsection the NMA on the recommendation of the, ஏன்னா அவங்க தனியா எதுவும் சொல்லிக்க மாட்டாங்க. யார் சொல்லணும்? council. council on the recommendation of the council specify by notification என்ன போடுவாங்க? transaction that are to be treated as supply of goods and not supply of. இப்ப நீங்க அப்ப supply of services ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அது நீங்க என்னவா ட்ரீட் பண்ணுங்க? supply of goods ட்ரீட் பண்ணுங்க. ஒத்துக்கிறீங்க நீங்க?
Next one sir, supply of services and not supply of. ஒரு விஷயத்தை நீங்க supply of service-ஆ ட்ரீட் பண்றீங்க, அதை நீங்க என்னவா ட்ரீட் பண்ணுங்க? அப்போ இப்ப schedule 2ல கிளாசிஃபிகேஷன்ல 7 subsection 1ல ஒரு விஷயம் supply of service-ஆ இருக்குன்னு சொல்லி ஜென்மகால அது supply of service-ஆ தான் இருக்கணும்னு என்ன இல்ல. நாளைக்கு எங்களுக்கு தேவைப்பட்டோம்னா நாங்க அது என்னவா மாத்துவோம்? supply of goods. அப்ப நீ வந்து அதல எப்படி மாத்துவ? நீ அதல மாத்துவ, அதல நீ சொல்ற, அதல நீ சொல்ற, அதல நீ சொல்ற அப்படி நீ கேட்க 7 subsection 3 எங்களுக்கு பவர் தருது. or ராஜா a supply of services and not supply of என்ன? clarity. அப்பங்க வா 7 subsection 3 sir, subject to subsection 1, 1A and 2 the government may on the recommendation of the council specify by notification transaction to be treated as supply of goods and not supply of services and supply of. உயிரோடு இருக்கியா? This is a package of section 7. இங்கிருந்து section 7 முடியல, section 7 ஆரம்பிக்குது. section 7 subsection 1 class A, supply includes all forms of supply of goods or services or both such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of section 7 subsection 1 class A. Activities or transaction by any person other than an individual to its members or for cash deferred payment or is a supply. Section 7 subsection 1 class B, importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business is a supply. Section 7 subsection 1 class C, activities specified in schedule 1 made or agreed to be made is a 7 subsection 1A where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provisions of subsection 1. This shall be treated either as supply of goods or as supply of services as specified in schedule 2. Then 7 subsection, notwithstanding anything contained in the provisions of subsection 1, activities or transactions specified in schedule 3 or such activities or transactions undertaken by central government, state government or local authority which they are engaged as public authority as may be notified by government on the recommendation of the council shall neither be treated as supply of goods nor be treated as 7 subsection 3, subject to provisions of subsection 1, 1A and 2. So the government may on the recommendation of the council specify by notification that transaction to be treated as supply of goods and not supply of service and supply of service and not supply of. உயிரோடு இருக்க நினைக்கிறேன். Sir, I am comfortable with section 7 definition. What they are trying to say from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? So we have discussed supply. Section 7 subsection 1 class A. Repeat once again. Supply includes all forms of supply of goods or services or both such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of section 7 subsection 1 class AA, activities or transactions other than an individual to its members, constituents or vice versa for cash deferred payment is a section 7 subsection 1 class B, importation of services for a consideration. Section 7 subsection 1 class C, activities specified in schedule 1 made or agreed to be made. 7 subsection 1A, where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provisions of, they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in 7 subsection 2, notwithstanding anything contained in subsection 1, activities or transactions specified in schedule 3 or such activities or transactions undertaken by a central government, state government or local authority in which they are engaged as may be notified by the government on the recommendation of the council shall either be treated as supply of. Sir, 7 subsection 3, subject to the provision subsection 1, 1A and 2,
government may, on the recommendation of the council, specify by notification that transaction to be treated as supply of goods and not supply of services, supply of services and not supply of ஒத்துக்கிறனே. I'm moving to the second part, related definition of supply. சொல்லுங்க. இதுல நம்ம என்ன பண்றோம்னா section 7 subsection 1 clause A. Actually this is the principal section or the master section, Esanova, which I call as parent section. What is our parent section? Supply includes all forms of supply of dash or dash or dash, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of இந்த மாஸ்டர் செக்ஷன்ல இருந்து இந்த பிரின்சிபல் செக்ஷன்ல இருந்து குட்ஸ்ங்கற வார்த்தையோட டெஃபினிஷன் என்ன? that is called as related definition. சர்வீசஸ்ங்கற வார்த்தையோட டெஃபினிஷன் என்ன? சர்வீசஸ்ங்கற வார்த்தையோட கன்சிடரேஷன்ங்கற வார்த்தையோட டெஃபினிஷன் என்ன? பர்சன்ங்கற வார்த்தையோட டெஃபினிஷன் என்ன? and businessங்கற வார்த்தையோட டெஃபினிஷன் என்ன? so there are 5 related definition. There are 5 இதெல்லாம் சொல்லு. goods, services, person. அப்ப இந்த 5 டெஃபினிஷன் புரிஞ்சிக்கிட்டா section 7 subsection 1 clause A வை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிக்கிட்ட மாதிரி இல்லையா? because supply includes all forms of supply of dash or dash or dash. Okay man, sir, goods means every kind of movable property. Goods means every kind of movable. அப்ப movable property எல்லாமே என்னதான்? goods தான். goods means every kind of movable property. அப்ப ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா? ஒன்னு movable property இருக்கு, other than movable property, that is immovable property இருக்கு. அப்ப goods is a என்ன property? or movable properties are goods. அப்ப goods ஓட definition classify into how many category? goods means goods includes, goods excludes. சொல்லுங்க. goods means அப்ப goods means every kind of என்ன property? அப்ப எல்லா movable property மே என்னதான்? sir, goods includes actionable claim. goods includes actionable claim. sir, இப்ப நான் first time சொல்லும்போது இப்ப actionable claim ஒரு ஸ்டார் போட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் தான் examples of என்ன claim? actionable claim. நான் அந்த அளவுக்கு டீடைல்டா போக மாட்டேன். நான் first round number 1 சொல்லுவேன். இப்ப நீங்க நேத்து பாத்தீங்கன்னா section 7 நான் வந்து definition சொன்னேன். எஸ்ஆனோவா இன்னைக்கு அதே விஷயத்தை இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டபுள் கிளாரிட்டி வரும். வேற எதுவும் இல்ல. இப்ப நான் அக்சரபிள் கிளைமுக்குள்ள போனேன்னா இந்த டெஃபினிஷன் என்னால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல ரிலேட்டட் டெஃபினிஷன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். then multiple times we will be revising. சொல்லிக்கோ சார், definition of goods. goods classified in how many category? goods means goods includes, goods excludes. goods means every kind of movable property. goods means every kind of movable property. goods includes actionable claims. goods includes actionable claims. goods includes and a claim actionable claims. or growing crops or growing crops or grass or things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. இப்ப கேஷுவல் இன்கம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம், winning from lottery. இப்ப லாட்டரி எடுத்தவனுக்கெல்லாம் பிரைஸ் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க, லாட்டரி அடிச்சவனுக்கு தான் என்ன கொடுப்பாங்க. அப்ப அந்த லாட்டரி டிக்கெட் இருந்தாதான் அந்த பிரைஸ் பண்ணி உன்னால கிளைம் பண்ண முடியும் இல்லையா? இட் இஸ் an actionable claim. it is a அந்த கிளைம், அந்த விஷயத்தை நீ கிளைம் பண்ணனும், ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணனும். இட் இஸ் an actionable claim. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? then grass, மரம், செடி, இது எல்லாமே என்னதான்? goods தான். because goods means every kind of என்ன ப்ராப்பர்ட்டி மூவ் ஆனாதான் என்னன்னு சொன்னோம். அப்படின்னா செடி மரம் எல்லாம் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துக்கு என்ன ஆகாது, இருந்தா கூட நாங்க for the purpose of GST அதை நாங்க என்னவா ட்ரீட் பண்றோம். அப்ப goods means every kind of என்ன ப்ராப்பர்ட்டி. goods includes என்ன claim? actionable claim. or என்ன crop? crops இருக்கு இல்லையா? or grass, புல்லு, or things attached to or forming part of land. attached to or forming part of land na மரம். are you really with me sir? which are agreed to be severed. severed na cut பண்றது. severed என்ன? either before supply or under a contract of supply. either before supply or
either supply நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கட் பண்ணி மரத்தை வித்தா it is goods. ஹலோ சார், இல்லனா நீ ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்திருக்க, என்ன கான்ட்ராக்ட் கொடுத்திருக்க, இந்த மாங்காய் தோப்புல இருக்கிற மாங்காய் எல்லாத்தையும் நீ பறிச்சுக்கோ அப்படினா that mango is a goods. Even the tree is also a goods. appreciate பண்றியா? But it excludes என்ன and என்ன? அப்ப என்ன வராது? money and securities. So we are having 5 definition. Out of that we have done first definition. What is the NSR definition? First definition. Goods classified in how many category? Goods means goods includes, goods excludes. Goods means every kind of movable property. Goods includes actionable claims, growing crops or grass or things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract or supply. Goods excludes money and repeat once again. Sir, goods means goods includes, goods excludes. Goods means every kind of movable property. Goods includes actionable claims, growing crops or grass or things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract or supply. Goods excludes money and shall we come to the last one now? Yes, sir. Definition of goods classified in how many category? Goods means goods includes, goods excludes. Goods means every kind of movable property. Goods includes actionable claims, growing crops or grass or things attached to or forming part of land which are or under a contract or supply. Goods excludes money and ஒரு சாது போடு. Sir, section 7 subsection 1 clause A parent section. இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணலாமா? Sir, supply includes all forms of supply of goods or services or both such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of அதுல section 7 subsection 1 clause A supply includes all forms of supply of dash or dash or dash. அதுல goods or definition that we have completed. Goods classified into how many category? Goods means goods includes, goods excludes. Goods means every kind of movable property. Goods includes actionable claims, growing crops or grass or things attached to or which are agreed to be severed before supply or under a contract or supply. Goods excludes money and appreciate பண்றியா? இப்ப services குவா, services means anything other than goods. சொல்ல அப்ப goods தவிர இருக்கிற எல்லாமே என்னதான்? What is goods? Goods means என்ன property? Every kind of. அப்ப is land goods or not? Land is not a because it is not a and includes specifically வைக்கல. யாரே? அப்ப land என்ன கிடையாது? அப்ப land is a service. Land is a என்ன சார் சொல்றீங்க? Land is a as per the GST land is a are you really with me? As per GST building is a as per GST land and building is a service. Are you really with me? Because anything other than goods is a service. ஒரு சாது போடு. ஒன்னால அது ஒத்துக்க முடியல. அதுக்கு தான் schedule 3 என்ன லிஸ்ட்? Certain things will never be treated as supply of goods nor be treated as supply of. அப்ப இந்த land and building எங்க வச்சிருப்பாங்க? schedule 3 ல வச்சிருப்பாங்க. Are you really with me? நீ வெயிட் பண்ணணும். அதுக்கு நீ நிறைய வாட்டி ஜம்புல் யூனிவர்சிட்டிக்கு வர வேண்டியதா இருக்கு. நீ வந்த உடனே அப்படி எல்லாம் புரியாது. சர்வா அப்ப services means anything other than goods. அப்ப goods தவிர எல்லாமே என்னதான்? அப்படினா land and building என்னதான்? அப்படினா immovable property என்னதான்? And it includes 3 things. And it includes an activity relating to use of money. சொல்லுங்க. Activity relating to use of money. Conversion of money from one form to another for a separate consideration. சார் இந்தியன் கரன்சி டாலரா மாத்திர டாலர் இந்தியன் கரன்சியா மாத்திர அவங்களுக்கு அது கமிஷன் கிடைக்குதா? இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சார் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் என்ன என்ன மணி அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் என்ன கிடையாது, குட்ஸும் கிடையாது. தட் மீன்ஸ் அது என்னவே கிடையாது. ஆனா ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டிங் டு என் ஆஃப் மணி. ஆனா நீ வந்து மணியை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ணேன்னா அது என்னதான்? சர்வீஸ் தான். சர்வீஸ்னா அது என்னதான்? சப்ளை தான். என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா? சார் நாங்க 3 லட்சம் பேர் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? டேஷ் அண்ட் டேஷ் இஸ் நைதர் குட்ஸ் நார் சர்வீசஸ்.
ஆனா activity relating to earn of money or conversion of money from one form to another for a separate consideration is a service. Are you really with me? அப்ப செக்யூரிட்டி என்ன கேக்குதுன்னா என்ன உனக்கு மட்டும் ரெண்டு இன்க்ளூட்ஸ் நான் அப்ப எதுக்குன்னு கேக்குது சார் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஆர் அரேஞ்சிங் என்ன இன் செக்யூரிட்டி அப்ப if you are facilitating or arranging transaction in securities, for example you are acting as a share broker, you are getting some brokerage or commission, that is a service. and அந்த shares or securities க்கு GST கட்ட வேண்டிய அப்ப நீ ஷேரை வாங்கினாலோ ஷேரை வித்தாலோ GST வர வேண்டிய securities debentures வாங்கினாலோ வித்தாலோ சார் நீ வந்து GST கட்ட வேண்டிய ஆனா my dear lovable students நீ வந்து அத ஒரு விக்கிற டீலராவோ புரோக்கராவோ இருந்தேனா அதுல வர்ற என்ன or எதுக்கு அதுக்கு நீ என்ன கட்டிதான் ஆவணும் because facilitating or என்ன transaction in securities is a and it excludes enna and enna money and appa definition of service kwa service definition classified how many category service means service includes service means anything other than service includes activity relating to use of money or conversion of money from one form to another for a separate consideration and facilitating or arranging transaction in securities and excludes money and what is the parent definition nabarga wow section 7 subsection 1 class A participate panna supply includes all forms of supply of goods or services or both such as sale barter transfer exchange license lease rental or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of அதுல 5 டெஃபினிஷன் 5 வார்த்தை எடுத்து நம்ம தனியா படிக்கிறோம் அதுக்கு நானா வெச்ச பேரு ரிலேட்டட் டெஃபினிஷன் என்ன டெஃபினிஷன் எதெல்லாம் ரிலேட்டட் டெஃபினிஷன் goods service consideration person அது goods புரிஞ்சுச்சா goods classified how many category goods means goods includes goods excludes goods means every kind of movable property goods includes activities actionable claims growing crops or grass or things attached to or forming part of land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply excludes money and ரெண்டாவது வரையா services classified into 3 category services means services includes services includes activity relating to use of money conversion of money from one form to another for a separate consideration facilitating or arranging transaction in securities excludes money and அப்ப மூணு விஷயங்கள் சர்வீஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுதா சொல்லு activities relating to earn of money அப்ப நீ காசை வச்சு ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ணேனா it is a service or conversion of money from dash to dash for a separate consideration or facilitating or arranging transaction in securities is a are you really with me appa service includes ennalam solle activity relating to use of money conversion of from one form to another for a facilitating or arranging transaction in and excludes enna and enna sir there are 5 related definitions are there number 1 goods number 2 number 3 consideration classified into 4 category consideration classified into 4 category consideration means solle consideration includes consideration by consideration excludes consideration means payment in money or otherwise for the supply அப்ப consideration காசாவும் வரலாம் கைண்டாவும் வரலாம் consideration means என்ன in money payment in money or enna for the supply payment in money or consideration includes enna value monetary value of any act sole or forbearance for the supply monetary value of any act or forbearance for the supply consideration by recipient or any other person consideration excludes subsidy given by government
அப்ப consideration means என்ன in money? அப்ப நீ காசா கொடுத்தாலும் consideration தான் or என்ன for the supply? For example, I am providing you supply, my dear lovable students. I am taking class. That's why fees plus GST collect பண்றேன். எஸ்ஆனோவா? அதுக்கு நீ consideration எனக்கு காசா தரலாம், இல்ல நீ கையில கட்டி இருக்கிற வாட்சை கூட கழட்டி தரலாம், அதுவும் GSTல என்னதான்? Consideration தான். Are you really with me? அப்ப consideration means என்ன in money? Or என்ன for the supply? Consideration includes என்ன value? Monetary value of any act. அப்ப நீ எனக்காக ஏதோ ஒரு வேலை பண்ற. For example, நீ சொல்ற, சார் எனக்கு CA ஃபைனலோ, CA இன்டரோ, CA படிக்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு சார், ஆனா என்கிட்ட என்ன இல்ல? காசு இல்ல. சார் ஆனா எங்க அப்பா பிரிண்டிங் ஷாப் வச்சிருக்காரு சார், எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு புக்கை பிரிண்ட் பண்ணணும் சார், நான் ஒரு விஷயம் பண்றேன் சார், உங்களுக்கு புக் பிரிண்ட் பண்ண வேண்டியது எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி என்ன பண்ணி தரேன்? பிரிண்ட் பண்ணி தரேன். அதுக்கு நீங்க பிரிண்டிங் சார்ஜஸ் தர வேண்டிய என்னோட ஃபீஸ்ல என்ன பண்ணீங்க சார்? அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க சார். அப்ப மானிட்டரி வேல்யூ ஆஃப் எனி ஆக்ட், நீ ஏதோ ஒரு ஆக்ட் பண்ற, அதோட என்ன வேல்யூ? அது அதோட என்னதான்? கன்சிடர். ஆர் என்ன ஃபார் சப்ளை? forbearance for supply. நான் சப்ளை ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு நீ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தாங்கிக்கிற, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பண்ற, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பண்ணாம இருக்க, இது எல்லாமே என்னதான்? கன்சிடரேஷன் தான். பை ரெசிபியன்ட், பை யாரு? ஆர் எனி அதர். இப்ப நீங்க ஃபீஸ் கட்டி இருக்கீங்கன்னா நீங்க தான் ஃபீஸ் கட்டி இருப்பீங்களா? இல்ல. நீங்க ஃபீஸ் கட்டி இருக்கலாம், இல்ல உங்க பேரண்ட்ஸ் கூட ஃபீஸ் கட்டி இருக்கலாம். உங்க பேரண்ட்ஸ் ஃபீஸ் கட்டி இருந்தா சப்ளை அவங்களுக்கு கிடையாது ப்ரொவைட் பண்றது, உங்களுக்கு தான் சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ற. இருந்தா கூட அது என்னதான்? Consideration. Now, excludes subsidy given by யாரு? Central or? ஏன்னா சப்சிடி ஏதாவது வருதுன்னா அதை கன்சிடரேஷனா ட்ரீட் பண்ணேனா திருப்பி 18% அதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கே திருப்பி ஜிஎஸ்டியா கட்ட வேண்டியதா இருக்கு. கவர்மெண்ட் கொடுத்த காசுல திருப்பி கவர்மெண்ட்டுக்கே ஜிஎஸ்டி கட்டி யூஸ் இல்ல. அதனால கன்சிடரேஷன் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் என்ன? சப்சிடி given by. அப்ப definition of consideration classified into 3 category. 4 category. Consideration means consideration includes consideration by. Consideration means payment in money or otherwise for the supply. Consideration includes monetary value of any act or forbearance for the supply. Consideration by recipient or any other person. Consideration excludes subsidy given by. Repeat once again, second time. Consideration means payment in money or otherwise for the supply. Consideration includes monetary value of any act or forbearance. Consideration by recipient or any other person. Consideration excludes subsidy given by. Repeat once again. Consideration means payment in money or otherwise for the supply. Consideration includes monetary value of any act or consideration by recipient or any other person. Consideration excludes. Last time to last time. Consideration means payment in money or otherwise for the supply. Consideration includes monetary value of. Consideration by. Consideration. Okay man, consideration excludes subsidy given by. Sir, what is a parent definition? So, மூணு definition நம்ம complete பண்ணிட்டோம். Ready 1 2 3 start. Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of. இதுக்குள்ள நம்ம 5 definition என்ன சார் எடுத்துறோம்? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So this is termed as related definition. என்ன definition? இத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா related definition. என்ன definition? Goods classified how many category? Goods means goods includes, goods excludes. Goods means every kind of movable property. Goods includes actionable claims, growing crops or grass or things attached to or forming part of land, which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. Goods excludes. Services again classified into 3 categories. Services means services includes, services excludes. Services means anything other than goods. Services includes activity relating to use of money or conversion of money from one form to another for a separate consideration. Facilitating or arranging transaction in securities. Excludes money and appreciate பண்றீங்க. Next one என்ன சொல்ல? Consideration. Consideration means consideration includes, consideration by, consideration excludes. Consideration means payment in money or otherwise for the supply. Consideration includes monetary value of any act or forbearance for the supply. Consideration by recipient or any other person. Consideration excludes subsidy given by. We are having 2 more in the related definition. Number 1, என்ன or என்ன
person and business. Person is a very easy definition. Person includes individual, HUF, company, firm, LLP, AOP or corporation or body corporate or cooperative society, local authority, central government, society, trust, every artificial jurisdictional person. So this many are termed as NSR person. அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு நானே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா part 1, part 2, part 3 னு பிரிச்சேன். Part 1 is otherwise called as மொக்க set. Part 1 மொக்க because individual சொல்லு HUF, AOP or BOI, firm, LLP. This is மொக்க. Ready 1 2 3 start. யாரெல்லாம் சொல்லு individual, HUF, AOP or BOI, firm, LLP. Repeat once again. Part 2 is corporate set. Part 2 is a company, corporation, body corporate, society, cooperative society. Because in case அவங்க வந்து define person அப்படி ஒரு மூணு மார்க் கேட்டாங்கன்னா சார் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் சொல்றேன். Are you really with me? வா ரெடி வந்து சார் set 1, set 2, set 3. What is set 1? மொக்க செட் எதெல்லாம் individual, HUF, AOP or BOI, firm. Next one sir, part 2 is corporate set எதெல்லாம் company, corporation, body corporate, sir. Part 3 third part government set என்ன செட் central government, state government, local authority. இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு மேல ஒரு நம்பிக்கை வேணும். Are you really with me? Trust sir. இப்ப இருக்கிற கவர்மெண்ட் AJP. Are you really with me? Yes sir. Sir இங்க வா sir. Set 1, set 2, set 3. Set 1 மொக்க செட் நீ சொல்லு individual, HUF, AOP or BOI, partnership or LLP. Number 2 corporate set சொல்லு company, corporation, body corporate, society, cooperative society. Sir part number 3 central government, state government, local authority, trust. This is a definition of NSR person. Comfortable தானே? எத்தனை related definition? 5 related definition. நீ clap பண்றதா இருந்தா ஃபுல்லா clap பண்ணிடணும். அடுத்த clap நீ உயிரோட இல்ல என்ன பண்ணுவ? ரைட். இந்த clap பண்றதுனால ரெண்டு பெனிஃபிட் இருக்கு. ஹலோ சார், ஒன்னு பக்கத்துல இருக்கிறவன் எந்திரிப்பான், நீயும் நல்லா எந்திரிப்ப. இங்க வா. Sir, there are 5 related definitions are there. Number 1 good sir. Number 2 number 3 number 4 number 5 good sir. Recall பண்றதுக்கு தைரியம் இருக்கா? அதுக்கு முன்னாடி parent இல்லாம kids வர கூடாது. Ready 1 2 3 start. Parent section 7 subsection 1. இந்த processல என்ன ஆகும்னா at least section 7 subsection 1 class A ஆவது தரவாகும். Yes sir. Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. உயிரோட இருக்கியா? அதுல சார் அதுல வந்து 5 related definition. Number 1, number 2, number 3, number 4 person, number 5 business. Goods classified in how many category? Goods means goods includes, goods excludes. Goods means every kind of movable property. Goods includes actionable claims, growing crops or grass or things attached to or forming part of land which is agreed to be somewhat before supply or under contract or supply. Excludes money and services classified into 3 categories. Services means service includes and service excludes. Services means anything other than goods. Service includes activities relating to use of money or conversion of money from one form to another for a separate consideration. Sir, facilitating or arranging transaction securities excludes money and consideration classified into 4 categories. Consideration means consideration includes, consideration where, consideration excludes. Consideration means payment in money or otherwise for the supply. Consideration includes monetary value of any act or furtherance for the supply. Consideration by or any other person. Consideration excludes subsidy given by the person, your favorite. Classified into 3 categories. Part 1, Part 2 and Part 3. Part 1 is called as மொக்க set. Individual, HUF, AOP or BI, firm and LLP. Then company, corporation, body corporate, society, cooperative society, central government, state government, local authority, trust, AJP. Are you ready with me? We are having only one pending definition, which is NSR business. Sir, this small definition, sir. Once we complete the definition of the business, we are through with the related definition. Are you ready with me? Yes, sir. Business includes, any trade, commerce, manufacture, profession, vocation. 5 விஷயங்கள் business தான். Trade, சொல்லு. Commerce, manufacture, profession, vocation. Even if there is no any benefit.
even if there is no consideration னு சொல்லல, even if there is no என்ன benefit, net profit வரல, net loss வருது, இருந்தாலும் அது என்னதான் business தான். even if there is no monetary benefit தான் சொல்லிருக்காங்களே தவிர even if there is no monetary consideration னு சொல்லல. ஒத்துக்கறியா? அப்ப இந்த துண்டு நமக்கு தேவையில்லை. business includes கேட்டேனா 5 விஷயம் ஞாபகம் வச்சா போதும். நம்பர் 1 trade, commerce, manufacture, profession, vocation. Repeat once again. Trade, commerce, manufacture, profession, vocation. Repeat once again. Trade, commerce, manufacture, profession, vocation. அப்ப நீ ட்ரேட் பண்றியா, காமர்ஸ் பண்றியா, மேனுஃபேக்சர் பண்றியா, ப்ரொஃபஷன் பண்றியா, வொகேஷன் பண்றியா? சார் அப்படினா these 5 things are என்ன? Are you really with me? Sir, number 2, supply or acquisition of goods. சொல்ல பார்க்கலாம். Supply or acquisition of including capital goods and service. சொல்ல. Including capital goods and service. அப்போ நீ plant and machinery supply பண்ற, plant and machinery acquire பண்ற, அதுவும் என்னதான்? business தான். supply or dash of goods. அப்ப goods supply பண்ணா என்னதான்? business தான். service provide பண்ணா என்னதான்? including என்ன goods and service. என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியப்பா? அப்ப dash or dash of goods, supply or acquisition of goods including capital goods and in connection with dash or dash of business. இப்போ ஒரு business ஆரம்பிக்கிறதுக்காக தேவைப்படுற plant and machinery, capital goods எல்லாத்தையும் சப்ளை பண்ற ஆளா இருக்க, இல்ல ஸ்டாக் சப்ளை பண்ற ஆளா இருக்க, இல்ல ஒரு business க்ளோஸ் பண்ற டைம்ல நீ அந்த பொருள் எல்லாம் வாங்குறேனா, this is also a business. Next, provision of facility by dash or dash to its members for a consideration is a business. It is also a supply as per section 7 subsection 1. உயிரோட இருக்க நினைக்கிறேன். அப்போ ஒரு கிளப் இல்ல அசோசியேஷன் அவங்களோட மெம்பர்ஸ்க்கு கன்சிடரேஷன்காக என்ன ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா, சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா, இட் இஸ் a business. It is a, நீ என்ன சொல்லக்கூடாதுன்னா, சார் நான் கிளப் சார், நான் என்னோட மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து என்ன சார் இப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற சார், இதெல்லாம் எப்படி சார் நீங்க பிசினஸ் எடுத்துப்பீங்க, இது பிசினஸ் அப்படின்னு சொல்ல. for the in the eyes of GST it is also a sir. next one, admission for consideration to any premises. எங்க வேணா நீ போய்க்கோ, என்ன கொடுத்து, காசு கொடுத்து டிக்கெட் எடுத்து போறியா, அது என்னதான்? பிசினஸ் தான். ஒரு சல்போடு டிக்கெட் எடுத்து நீ எங்க போனாலும் என்னதான்? அப்ப சினிமா இஸ் a business. சார் ஜூ இஸ் a business. அம்யூஸ்மென்ட் பார்க் இஸ் a சார் ஏஎன்எம் கிளாसेस இஸ் a business because only ticket இருக்கவங்க மட்டும் தான் அலோவ் பண்றாங்க. ஒரு சல்போடு. அப்ப admission for a consideration. இங்க admission எடுக்கணும்னா you have to pay the consideration which is in the form of fees. Are you really with me? Service as a holder of office. Service as a holder of office. அப்ப நீ ஒரு ஆபீஸ் வச்சிருக்க, நாளைக்கு நீ சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ ஒரு ஆபீஸ் போடுற, சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றியா, இட் இஸ் ஆல்சோ a business. அப்ப goods சப்ளை பண்ணா மட்டும் கிடையாது business, because supply includes all forms of supply of dash or dash or dash accepted in the course or furtherance of trade, profession, vocation. அது மேல படிச்ச எல்லாமே அத சப்போர்ட் பண்றதுக்காக நீ என்ன ப்ரொவைட் பண்ணேனா, சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணேனா, அதுவும் என்னதான்? நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆக்டிவிட்டீஸ் பை என்ன கிளப்? ரேஸ் கிளப். இந்த குதிரை ஓடுற கிளப் இருக்கு இல்லையா சார், ரேஸ் கிளப் பை வே ஆஃப் டோட்டலைசேட்டர், பை வே ஆஃப் ஆர் லைசென்ஸ் ஆர் என்ன டு புக் மேக்கர் இன் என்ன கிளப் சச். இப்ப நான் ராட்டரி கிளப்ல மெம்பரா இருக்கேன், ராட்டரி கிளப்ல குதிரை விட மாட்டாங்க. Are you really with me? They are providing service to its யாருக்கு? members. It is a business. It is a என்ன ஒத்துக்கறியா இல்லையா நீ? சார் இதே நான் ஒரு கிளப் வச்சிருக்கேன், அது இந்த கிளப்போட பர்பஸ் என்னன்னா அது மெம்பர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றது கிடையாது. ஆனா அது ரேஸ் கிளப். என்ன கிளப்? என்ன கிளப்? 10 குதிரை. இப்ப நீ குதிரை வச்சிருக்கேன்னா 10 குதிரை ரேஸ் கிளப்ல இருக்கும். குதிரை பந்தயம் வைப்பாங்க. நீங்க என்ன சொல்லலாம், குதிரை நம்பர் 1 ஜெயிக்கும்னு சொல்லலாம். ஹலோ சார், நீ பெட் கட்டலாம், 1 லட்சம் ரூபாய் பெட் போடலாம். ஆளுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டுருப்பாங்க. 10 லட்சம் ரூபாய் எந்த குதிரை வின் பண்ணுதோ அந்த குதிரைக்கு போயிடும். ஒரு சார் போடு 10 லட்சம் ரூபாய் அந்த குதிரைக்கு போகும்போது இந்த ரேஸ் கிளப் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்றதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பார்ட் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் வந்துரும். ஒரு சார் போடு. சோ இட் இஸ் a business. அது என்னதான்? அப்ப ராட்டரி கிளப் அவங்களோட மெம்பர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணா, லைன்ஸ் கிளப் அவங்களோட மெம்பர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணா, ரேஸ் கிளப் அவங்களோட மெம்பர்ஸ்க்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணா business தான். Any activity by dash or dash in which they are engaged as an authority.
சார் கவர்மெண்டே பப்ளிக் அத்தாரிட்டிக்கு ஏதாவது ப்ரொவைட் பண்ணா என்னதான் பிசினஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் இண்டிகோ ஃபிளைட் கேள்விப்பட்டிருக்கியா நீ? ஏர் இந்தியா ஃபிளைட் கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ஏர் இந்தியா இப்ப டாடா வச்சிருக்காரு. எஸ்ஆர்ஓவா டாடா அக்வைர்ட் என்ன இந்தியா ஏர் இந்தியா. சார் ஏர் இந்தியா முன்னாடி கவர்மெண்டோட அண்டர் கன்சிடரேஷன்ல இருந்துச்சா? ஏர் இந்தியால நீ டிராவல் பண்ணாலும் ஜிஎஸ்டி கொடுத்து தான் என்ன பண்ணணும்? டிராவல் பண்ணணும். பிகாஸ் எனி ஆக்டிவிட்டி பை என்ன ஆர் என்ன in which they are engaged as an authority. சார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் இப்போ நார்மல் பஸ்ஸஸ் இருக்கு எஸ்ஆர்ஓவா. இப்ப சென்னையிலேயே நார்மல் பஸ் இருக்கு, ஏசி பஸ் இருக்கு எஸ்ஆர்ஓவா. நீ ஏசி பஸ்ல போறோம்னா ஜிஎஸ்டி கொடுத்து தான் போக முடியும். ஒரு சாது போடு they are engaged as என்ன ஆர் என்ன. அப்ப நீ ஏர்கிராஃப்ட்ல போறதா இருந்தா ஜிஎஸ்டி கொடுத்து போகணும். சார் எதுல போறதா இருந்தா ஏசி பஸ்ல போறதா இருந்தா இந்தியன் ரயில்வே இருக்கு இப்போதைக்கு அண்டர் தி கவர்மெண்ட். அரேல் ரயில்வே வித் மீ அதுல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ் ஏசி இருக்கா இல்லையா? அப்படி அதுல போறதா இருந்தா என்ன கொடுத்தா போறோம்? ஏசி. சார் இதெல்லாம் ஜிஎஸ்டி கொடுத்து போனோம்னா ஏசில போறவங்க, ஏசில உட்கார்றவங்க நிறைய காசு வச்சவங்களா இருப்பாங்க. எஸ்ஆர்ஓவா சார்? ஆனா நீ சொல்ல பார்க்கலாம் குப்பை பெருக்கிறதுக்கு சார் நீ ஜிஎஸ்டி கொடுக்கணும்னா எப்படி சார்? சார் வீட்டுல வர தண்ணிக்கு ஜிஎஸ்டி கொடுக்கணும்னா எப்படி சார்? சார் கரண்ட்க்கு ஜிஎஸ்டி கொடுக்கணும்னா எப்படி சார்? which are basic elements of என்ன சார் human life. இதெல்லாம் இல்லாம வாழ முடியாது. அப்ப இதுக்கெல்லாம் ஜிஎஸ்டி போட்டாங்கன்னா சார் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் என்ன ஆகும்னா அதிகமாகும். அது உங்களை மாதிரி இருக்கிற சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ்க்கு மேபி அது பேர் பண்ண முடியுமா இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி இருக்கிற சாதாரணமான ஆளுக்கு அது பேர் பண்ண முடியாது. நான் சொல்றது என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அதனாலதான் 7 subsection 2 என்ன சொல்றாங்கன்னா சார் notwithstanding anything contained in N1 subsection 1 activities or transactions specified in N3 or such activities or transaction undertaken by central government, state government, pause it all the activities undertaken by central government, state government or local authority or business. Hello sir, அவங்க பண்ற எல்லாமே என்னதான். ஆனா சில விஷயங்களுக்கு எங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வேணும், சில விஷயங்களுக்கு எங்களுக்கு என்ன வேண்டாம். நீ ஏர் இந்தியா ஃபிளைட்ல போனா எங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஜிஎஸ்டி வேணும். நீ வந்து சார் இப்ப ட்ரெயின்ல வந்து கூப்பே ட்ரெயின் என்ன சார் போகில போறேன்னு வச்சுக்குவேன், நீ வந்து A1ல போறேன்னு வச்சுக்குவேன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசில போறேன்னு வச்சுக்குவேன், எங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஜிஎஸ்டி வேணும். ஒரு சார் போடு சார் நீ வந்து ஏசி பஸ்ல போறேன்னா எங்களுக்கு என்ன வேணும்? இத 7 subsection 2ல நாங்க எடுத்து வர மாட்டோம். ஆனா நாங்க ப்ரொவைட் பண்ற சர்வீஸ் குப்பை பெருக்கிறோம் சார், கொசு மருந்து அடிக்கிறோம். ஹலோ சார், that is also an activity specified by government as an authority, public authority. அதுவும் என்னதான்? பிசினஸ் தான். அதுவும் என்னதான்? ஆனா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. அதுதான் 7 subsection 2 நாங்க வச்சிருக்கோம். சார் notwithstanding anything contained in N1 subsection 1 activities or transaction undertaken by central government or state government or local authority in which they are engaged as public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council. அப்ப அது யார் சொல்லணும்? கவுன்சில் சொல்லணும். அப்ப கவுன்சில் சொன்னா கவர்மெண்ட் என்ன போடுவாங்க? நோட்டிபிகேஷன். இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே என்னவா ட்ரீட் பண்ணாதீங்க. சப்ளை ஆஃப் குட்ஸாவும் ட்ரீட் பண்ணாதீங்க, என்னவாவே ட்ரீட் பண்ணாதீங்க. அப்ப அவங்க முதல்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆர் லோக்கல் அத்தாரிட்டி பண்ற எல்லாத்தையும் என்னவா ட்ரீட் பண்ணிட்டாங்க. அதுல தேவைப்படாதத எங்க வச்சுட்டாங்கன்னா 7(2) வச்சுட்டாங்க. ஒரு எஸ்ஆர் போர்டு. அப்ப அதெல்லாம் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸும் கிடையாது. ஏன் புரிஞ்சுக்கிறியா? அப்ப இங்க வா, இதை எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை? நான் என்ன சொல்றேன்னா திஸ் பார்ட்ங்கிறது சப்போர்ட்டிங் பார்ட் தான். ரீடிங் பண்ணா போதும். திஸ் இஸ் யுவர் மெயின் பார்ட். ஒரு சார் போர்டு. நம்பர் 1 சார் மெயின் விஷயம் பிசினஸ். 5 விஷயம் பண்ண பிசினஸ். 5 விஷயம் பண்ணா ட்ரேடு, காமர்ஸ், மேனுஃபேக்சர், ப்ரொஃபஷன், வோகேஷன். ஒத்துக்கிற நீ? அப்ப நீ என்ன பண்ணலாம்னா எனி ட்ரேட், காமர்ஸ், மேனுஃபேக்சர், ப்ரொஃபஷன், வோகேஷன், ஈவன் இஃப் தேர் இஸ் நோ என்ன பெனிஃபிட் இல்லனா கூட ஆர் அவன் என்ன சொல்றான் பாரு, எனி ஆக்டிவிட்டி இன்சிடென்டல் டு என்ன டு இட், ஆன்சிலரி டு இட். அது ரிலேட்டட் ஆன ஆக்டிவிட்டி. ட்ரேட், காமர்ஸ், மேனுஃபேக்சர், ப்ரொஃபஷன், வோகேஷன் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டி என்னதான் ஃபில் பண்ணு என்னதான். ஆர் எனி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் சேம் நேச்சர் ஈவன் இஃப் நோ வால்யூம் ஆர் என்ன ஒரு வாட்டி தான் நீ பண்ற, ரிப்பீட்டடா பண்ணல அப்படினால அது என்னதான் கண்டினியூட்டி இருந்தாதான் ஜிஎஸ்டி ல பிசினஸ் ஆகணும். இல்ல ஒரு வாட்டி பண்ணாலும் என்னதான்
ஒரு சாரி போடு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார், நீ உன்னோட பிரேக் டைம்ல நீ சிஏ எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உனக்கு இப்ப கேக் நல்லா செய்ய வரும்னா நீ என்ன பண்ற? டோனட் பண்ணி விக்கிற, கேக் பண்ணி விக்கிற. அந்த 2 மாசத்துக்கு தான் பண்ணுவ, கண்டினியூட்டி இல்ல. இருந்தாலும் அது என்னதான், அது பர்టిక్యులர் டர்ன்ஓவர் எக்ஸீட் ஆவறதா இருந்தா நீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துதா. நான் சொல்றதா புரிஞ்சுக்கிறியா? அப்ப கண்டினியூட்டி வேணும்னு என்ன இல்ல. Next one, sir, supply or acquisition of goods including and service in connection with dash or dash of business. Either business நீ commence பண்ற இல்ல business close பண்ற, அதுக்காக நீ வந்து capital goods ஐயோ இல்ல goods ஐயோ இல்ல அதுக்கு ரிலேட்டடான services ஐயோ provide பண்றதா இருந்தா அதுவும் என்னதான், business தான். For example, நீ என்ன சொல்றேன்னா, சார் உங்களுக்கு வந்து A&M classes ஆரம்பிக்கணுமா, A&M classes நீங்க வந்து சார் for example இப்ப திருச்சியில் ஆரம்பிக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க சார், 25 lakhs எனக்கு கொடுங்க சார், 25 lakhs எனக்கு கொடுங்க, நாங்க full establishment செட் பண்றோம், நீங்க வந்து வாங்க ரிப்பன் கட் பண்ணுங்க. So சார் supply or dash of goods including என்ன goods and என்ன in connection with dash or dash of business, like even management people. For example, sir, if I have to set up the A&M virtuals, sir, I gave some amount to a contract basis. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, we will be providing you the all the facilities. நாங்க எல்லா ஃபெசிலிட்டி நாங்க including service. நாங்க இத வந்து செட் டு என்ன பண்ணி தரோம். அப்ப அவங்க பண்றது என்னதான், business தான். அவங்க என்னதான், business தான். சார் என்ன business ஆனா இந்த கோர்ஸ் என்ன business-ஆ இருக்கணும், அப்பதான் என்ன ஆகும், இல்லனா என்ன ஆகாது. என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? இந்த கோர்ஸ் அப்பதான் என்ன ஆகும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்கிட்ட ஒரு மொபைல் போன் இருக்குன்னு வச்சுக்குவேன், இந்த மொபைல் போனை நீ போய் கடையில போய் விக்கிற, இந்த மொபைல் போனை நீ போய், இட் இஸ் நாட் இன் த கோர்ஸ் ஆர் எண்ட் ஆஃப் பிசினஸ். அதே மொபைல சார் பூர்விகா மொபைல்ஸ் வித்தா இட் இஸ் இன் த கோர்ஸ் ஆர் எண்ட் ஆஃப் பிசினஸ். ரெண்டு பேரும் என்னதான் விக்கிறாங்க, நியூ செகண்ட் ஹேண்ட் மொபைல் தான் வித்த, அவன் புது மொபைல வித்தான், ரெண்டு பேர் விக்கிற மொபைல் தான். ஆனா ஒருத்தன் விக்கிறது சப்ளை ஆகுது, இன்னொருத்தன் விக்கிறது என்ன ஆகல, பிகாஸ் இட் should be in the course of. அப்ப பிசினஸ் ஏன்னா நீ ட்ரேட் பண்ணல, காமர்ஸ் பண்ணல, மேனுஃபேக்சர் பண்ணல, ப்ரொஃபஷன் பண்ணல, வொகேஷன் பண்ணல. Are you really with me? நீ என்ன பண்ணுனேனா சார் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிருக்க, ஒரு மொபைல கொடுத்து, பட் இட் இஸ் நாட் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப். உன்னோட பிசினஸ் கிடையாது, மொபைல் விக்கிறது கிடையாது உன்னோட பிசினஸ். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? நெக்ஸ்ட் ஒன், ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஃபெசிலிட்டி பை என்ன ஆர் என்ன. அப்ப கிளப் இல்ல அசோசியேஷன் அவங்களோட மெம்பர்ஸ்க்கு கன்சிடரேஷனுக்கு ஏதாவது ப்ரொவைட் பண்ணா என்னதான், பிசினஸ் தான். பிசினஸ் ஆனா என்ன ஆகும், சப்ளை ஆகும். ஆனா எல்லா பிசினஸும் என்ன ஆகாது, அதுக்கு மேபி 7 சப்செக்ஷன் 2ல இருந்தா சப்ளை ஆகாது. ஒரு சார்போட செக்ஷன் 11ல இருந்தா சப்ளை ஆகாது. என்ன செக்ஷன் 11 எக்ஸம்ஷன்ல இருந்தா சப்ளை ஆகாது. ஒரு சாது போடு. அப்ப அங்க எங்கேயாவது விழுதாங்கிறது நமக்கு தெரியணும். அது விழுதாங்கிறது தெரியறதுக்கு நீ இன்னும் நிறைய கிளாஸுக்கு வரணும். ரைட் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன், அட்மிஷன் ஃபார் எ கன்சிடரேஷன் டு என்ன, எனி பிரைமைசஸ். நீ எந்த இடத்துக்கு என்ன கொடுத்து போனாலும், காசு கொடுத்து போனாலும் அந்த இடம் என்னதான், பிசினஸ் தான். பிகாஸ் ஃபார் எ அப்புறம் என்ன கன்சிடரேஷன் இருக்கு, அப்புறம் என்னதான் பிசினஸ் தான். காசை வாங்கிக்கிட்டு நான் ஜிஎஸ்டி கட்ட மாட்டேன்னு சொல்ல குத்து மூஞ்சில. சர்வீஸ் as a end of office accepted in the dash of dash course of trade or profession. இப்போ நீ ஒரு பிசினஸ் ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஆரம்பிச்சிருக்க, ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற, ஒரு ஆபீஸ் ஆரம்பிச்சு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற, சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்சி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற. நீ என்ன சொல்றேன்னா, சார் எங்கிட்ட வாங்க, நான் கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணி தரேன், எங்கிட்ட வாங்க நான் எல்எல்பி இன்கார்பரேட் பண்ணி தரேன், எங்கிட்ட வாங்க இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி தரேன். தட் மீன்ஸ் சர்வீஸ் as a end of office accepted in dash of dash course of furtherance of என்ன or என்ன ஈஸே என்னதான். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், ஆக்டிவிட்டீஸ் பை என்ன கிளப், by way of dash or dash totalizator or license to bookmaker in any club or any activity by dash or dash in which they are engaged as. private people provide பண்ணா மட்டும் கிடையாது பிசினஸ், யார் ப்ரொவைட் பண்ணாலும் பிசினஸ் தான். சார் எப்படி சார் இது எக்ஸாமினேஷனுக்கு இவ்வளவு பெரிய டெஃபினிஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா, நம்பர் 1 பிசினஸ் இன்க்ளூட்ஸ் என்ன சொல்லு பார்க்கலாம், சொல்லு பார்க்கலாம். A&M classes சொல்லு பார்க்கலாம். A&M classes. சார் A&M classes-உம் பிசினஸ் தான் பண்ணுது. because as per the definition of business, admission for a consideration to any premise is a
பிசினஸ் நீ இதுக்குள்ள வரணும்னா ஃபீஸ் கட்டினாதான் வர முடியும். அப்போ ஃபீஸ் கட்டினாதான் அட்மிஷன் கொடுப்பாங்க. அட்மிஷன் கொடுக்கணும்னா ஃபீஸ் கட்டணும்னா கன்சிடரேஷன் கொடுக்கணும்னா இட் இஸ் இந்த ANM ஓட ஃபுல் ஃபார்ம் 5 விஷயங்கள்: ட்ரேடு, காமர்ஸ், மேனுஃபேக்சர். அப்ப நான் ANM சொன்ன 5 விஷயம் சொல்லணும். எதெல்லாம்? ட்ரேடு. C stands for club or association. C stands for அப்படி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கா? எந்த பாயிண்ட் சொல்லி பார்க்கலாம்? provision of facility by club or association to its members for a consideration. உயிரோட இருக்கா? அப்ப C stands for L stands for license. L stands for என்ன? ரெண்டு கிளப்பையும் பக்கத்து பக்கத்துல எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். C stands for என்ன or என்ன? club or association. L stands for என்ன? எங்க லைசென்ஸ் எடுக்கிறேன்னா என்ன கிளப்ல? அப்ப activities by race club by way of totalizator or a license to bookmaker in such club. உயிரோட இருக்கா? So C stands for club or association. L stands for sir, admission for a consideration. Admission. Sir, S stands for service as a holder of office. S stands for E stands for engaged as public authorities. E stands for and the last S is sir, supply or acquisition of goods sir, including any goods and services. Appa sir, definition of business include any classes? ரொம்ப easy sir. ANM. What the ANM stands for? ANM will do various activity. What and all? Trade பண்ணுவேன், commerce பண்ணுவேன், manufacture பண்ணுவேன், profession பண்ணுவேன், vocation பண்ணுவேன். Are you really with me? இந்த 5 விஷயங்கள் நான் பண்ணுவேன். Classes spelling கவனிக்கணும். நீ CLASSES கிடையாது. ஏன்னா இன்னொரு S க்கு இடம் இல்ல. அதனால ஒரு S தான் ரிப்பீட் பண்ணிருக்கேன். இது கிடையாது உண்மையான கிளாஸோட டெஃபினிஷன். நீ எழுதிட்டு அங்க போய் தெரிஞ்சேனா ஒரு S மேட்ச் ஆகாது. எஸ் சார். அப்ப C stands for என்ன or என்ன? Club or association. L stands for license to bookmaker. Sir, next one. A stands for admission for a. S stands for service as a holder of office. E stands for engaged as public authority. S stands for supply of goods including capital goods. Appa definition of business romba simple. Business includes என்ன classes? ANM stands for 5 things. Number 1, trade, commerce, manufacture, profession, vocation. Classes. C stands for L stands for A, admission for a consideration. S stands for service as a holder of office. E stands for engaged as public authority. And last one stands for supply of. So we have done the introduction for the inner definition, related definition. There are other definitions are there. Number 1, goods, services. Repeat once again. Goods, so we are going to recall section 7 once again. As per section 7, subsection 1, clause A, supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made. As per section 7, subsection 1, clause A, activities or transaction by a person other than to its members, constituents or vice versa for cash, deferred payment or valuable consideration is a. As per section 7, subsection 1, clause importation of services for a consideration whether or not in the is a. As per section 7, subsection 1, clause C, activity specified in schedule 1 made or agreed to be made is a. As per section 7, subsection 1A, where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provisions of, they shall be treated as either supply of goods or supply of services as referred to in. As per section 7, subsection 2, notwithstanding anything contained in subsection 1,
activities or transactions specified in Schedule 3 or such activities or transactions undertaken by central government, state government or local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendation shall be neither treated as supply of goods nor treated as supply of subject to subsection 1, 1A and 2. The government may, on the recommendation of the council, specify notification transaction that are to be treated as supply of goods and not supply of services, supply of services and not supply of goods. Immediately after that, we are linking a related definition of NA. For that, the parent definition is section 7, subsection 1. Clause A. Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made. There are 5 related definitions are there. Number 1, goods, services, consideration, person. Goods classified into 3 categories. Goods means, goods includes, goods excludes. Goods means every kind of movable property. Goods includes actionable claims, growing crops or grass or things attached to or forming part of land, which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. Excludes money and securities. Then services classified into 3 categories. Services means, services includes, services excludes. Services means anything other than goods. Services includes activity relating to use of money or conversion of money from one form to another, facilitating or arranging transaction in securities. Excludes money and brilliant to the core. The next ones are consideration classified into. Consideration means, consideration includes consideration by. Consideration means payment in money or otherwise for the supply. Consideration includes monetary value of any act or forbearance for the supply. Consideration by recipient or any other person. Consideration excludes subsidy given by central or. We are having the definition of person. Person classified into 3 sets. Set 1, set 2, set 3. Mokka set. Individual set. Individual, HUF, AOP or BI, firm, LLP. Company, corporation, body corporate, society, central government, state government, local authority. And we are having definition of business. Business include in the classes. A&M stands for trade, commerce. C stands for club or association. L. A. Admission. S stands for. E stands for. And again S stands for. And the last S stands for. Supply of goods including. Okay man, I am moving into the next introduction to the next part, importation of services. And of services? Actually flow in section 7 subsection 1 clause A, which is a parent section. Yeah. Yes, sir. Sir, supply should be done by a person. Supply should be done by a person. Adhikana one exception da 7 subsection 1 clause A. Any person other than an individual. So, so I am going to talk about section 7 subsection 1 NB clause B, which is N of services. Upon parent section in the term supply includes N of services for a whether or not in the. So section 7 subsection 1 clause B as the following essential ingredients. It is applicable for edukku mattumda and not for importation of services. Importation of enna kadayadu. If you are importing or exporting goods, customs will be applicable. Enna will be applicable. If you are importing or exporting services, GST Act will be applicable. Adala the vartha enna dash of services. Appa importation of enna kadayadu. So it is applicable only for and not for. And services should be provided for a mandatory enna venu. Uthukriya.
and service may be in the course or furtherance of அப்ப in the course or furtherance of business இருக்கலாம், not in the course or furtherance of. This implies that import of service even for என்ன consumption would qualify as supply and therefore would be என்ன to tax. அப்ப நீ personal consumption காக service என்ன பண்ணா கூட அது என்ன ஆகும்? supply ஆகும். because என்ன of services for a whether or not in the course or furtherance of business. சொல்லுங்க, repeat once again. Importation of services. Repeat once again. Importation of services for a consideration. So the summary, it is applicable only for and not for. Service should be provided for a service may be in the course or furtherance of business or. Are you really with me? Sir, இங்க பாருங்க, I will be giving you example. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், உனக்கு நான் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தரேன். இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் தான் சார் நெக்ஸ்ட் கிளாஸோட டிஸ்கஷனே இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளா தான் இருக்கும். அப்ப இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் அழகா தெளிவா நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ. சார், we are situated in Indiaவா? And sir, this is world map னு வெச்சுக்கோ. This is India, this is outside India. இது எங்க? outside India. இது எங்க? Sir, service provider is situated எங்க? service recipient is situated எங்க? அப்ப இந்தியால இருக்கிற நம்ம இந்தியாக்கு வெளியில இருக்கிற யார்கிட்டயோ சர்வீஸ் வாங்குறோம். இதுதான் என்ன ஆஃப் சர்வீசஸ். என்ன கொடுத்து வாங்குறோம்னா கன்சிடரேஷன் கொடுத்து வாங்குறோம். அப்ப என்ன ஆஃப் சர்வீசஸ் ஃபார் whether or not in the course or furtherance of business is a supply. I will give you an example. Think of that example and just sir, we'll proceed further. Sir, you all are studying your CA course. After you become a chartered accountant, you will be having lot of money. கோடி கணக்குல காசு வச்சிருப்பீங்க. After you become a chartered accountant. Sir, உங்களோட ஆசை என்னன்னா, சார் சென்னையில ஒரு பெரிய வீடு கட்டணுங்கிறது உன்னோட ஆசை. நுங்கம்பாக்கத்துல ஒரு 5 கிரவுண்ட் இடத்துல ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் கட்டணும் அப்படிங்கிற உன்னோட ஆசை. ஹலோ சார், அந்த வீடு இதுவரைக்கும் சென்னை பார்த்த மாதிரியே இருக்கக்கூடாது, ஒரு புது ஆர்கிடெக்ட் இருக்கணும். எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மீன் ஷேப்ல இருக்கணும் வீடு. மீனோட வாய் என்ட்ரியும் மீனோட வாலு எக்ஸிட்டும். இப்படி ஒரு வித்தியாசமான என்ன சார் ஒரு கான்செப்ட்ல அந்த வீடை பார்க்கவே நிறைய பேர் வரணும். எங்க பாரு மீன் வீடு, பாரு மீன் வீடு, பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி என்னன்னா அந்த எல்லாரும் ஒரு திரும்பி பார்க்கிற மாதிரி ஒரு மீன் வீடை நீ கட்டணும் அப்படின்னு. உனக்கு வேணா வேற ஏதாவது பர்டிகுலர் ஷேப் இருந்து அந்த ஷேப் கூட நீ வச்சுக்கோ. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் டிரா பண்றதுக்கு இந்தியால யாருமே இல்லை. ஆர்கிடெக்ட் இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்காரு, அவரால மட்டும்தான் என்ன சார் அந்த மீன் மாதிரி ஒண்ணு வரைய முடியும். அந்த ரெண்டு மீனோட சார் அந்த மீனுக்கு 2 கண்ணு இருக்கும், நைட் அது பல்ப் எரியற மாதிரி எரியும். கில்லி படத்துல லைட் ஹவுஸ்ல பெருசா அந்த லைட் சுத்துற மாதிரி சார் அந்த மீனோட கண்ணு. வித்தியாசமான ஒரு என்ன சார் ஒரு வீடு நீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பல கோடிகள் செலவு பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்னா நீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போற. அப்போ இந்த மீனை வரைஞ்சு தரணும் இல்லையா ஆர்கிடெக்சர், அவர் எங்க இருக்காரு? அப்ப சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் சிச்சுவேட்டட், யூ ஆர் தி என்ன ரெசிபியன்ட், சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட். ஒத்துக்கிறியா நீ? யூ ஆர் தி சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட், யூ ஆர் சிச்சுவேட்டட் India. It is a dash of services. If the service provider is situated outside India and service recipient is situated in India, it is a dash of service. நீ அதுக்கு டாலர்ல காசு கொடுக்க போற. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் $5,000 rupees கொடுக்க போறேனா சார் இட் இஸ் ஃபார் a consideration whether or not in the course or furtherance of. It is not in the course or furtherance of. ஒத்துக்கிறியா நீ? அப்படினாலும் அது என்னதான்? சப்ளை தான். அப்ப செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் பி பதிலா அது என்ன ஆயிடுச்சு? சப்ளை ஆச்சுனா சார் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா அப்ப முதல்ல என்ன ஆகணும்? நெக்ஸ்ட் டாக்ஸபிள் சப்ளை ஆகணும். என்ன ஆகணும்? சப்ளை ஆன உடனே என்ன வராதுன்னா ஜிஎஸ்டி வராது. சப்ளை ஆகணும், சப்ளை ஆகி டாக்ஸபிள் சப்ளை ஆகணும். என்ன ஆகணும்?
என்ன டாக்ஸபிள் சப்ளைனா அது ஷெட்யூல் 3 ல விழுந்திருக்க கூடாது. அது அதாவது 7 சப்செக்ஷன் 2 ல விழுந்துச்சுனா it is neither supply of goods nor supply of அப்படினா சார் அது வந்து சப்ளையாவே நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம். செக்ஷன் 11 ல விழுந்திருக்க கூடாது. வாட் இஸ் செக்ஷன் 11? எக்ஸம்ஷன்ல விழுந்திருக்க கூடாது. ஹலோ சார், சார் எக்ஸம்ஷன்ல விழுதுனா அது சப்ளை தான். அது என்னடா? என்னடா? ஆனா டாக்ஸபிள் சப்ளை கிடையாது. என்ன கிடையாது? அப்ப ரெண்டு விஷயம் இருக்கு சார். ஒன்னு 7 சப்செக்ஷன் 2 இருக்கா, ஒன்னு செக்ஷன் 11 இருக்கா. 7 சப்செக்ஷன் 2 notwithstanding anything contained in the provisions of subsection 1 activities or transaction specified schedule 3 or such activities or transactions undertaken by the central government, state government or local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government shall either be treated as supply of goods. அப்ப இப்ப கவர்மெண்ட் நினைக்கிறாங்க ஒரு சில பல விஷயங்கள் வந்து சப்ளையாவே என்ன பண்ண வேண்டாம், பர்மனண்டா சப்ளையா ட்ரீட் பண்ண வேண்டாம்னா 7 சப்செக்ஷன் 2 கீழ போட்டு விட்டுருவாங்க. பர்மனண்டா சப்ளையா ட்ரீட் பண்ண வேண்டாம்னா அது கவர்மெண்ட் பண்ற விஷயமா இருந்தா சார் கவர்மெண்டோட நோட்டிபிகேஷன் கே போடுவாங்க. இல்ல ஜெனரல் நடக்கிற விஷயங்களா இருந்தா நெகட்டிவ் லிஸ்டுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடுவாங்க. நான் சொல்றதா புரியுதா? ஒரு விஷயத்துக்கு என்ன வேண்டாம், ஜிஎஸ்டி வேண்டாம். ஆனா ஜென்மகாலத்துக்கு ஜிஎஸ்டி வேண்டாம்னு சொல்லல, ஒரு பர்టిక్యులர் பீரியடுக்கு என்ன வேண்டாம், செக்ஷன் 11 கீழ போட்டு விட்டுருவாங்க. என்ன செக்ஷன் 11? நாளைக்கு அந்த எக்ஸம்ஷனை வித்ட்ரா பண்ணாங்கன்னா that will become taxable. அப்ப செக்ஷன் 11 is temporary in nature. செக்ஷன் 11 is whereas செக்ஷன் 7 subsection 2 is permanent in nature. செக்ஷன் 7 subsection 2 is இப்ப இந்த விஷயத்துக்கு என்னவே வேண்டாம், ஜிஎஸ்டியே வேண்டாம். இத நாங்க சப்ளை ஆஃப் குட்ஸாவும் ட்ரீட் பண்ண விருப்பப்படலனா எங்க போட்டு விட்டுருவாங்க? 7 சப்செக்ஷன் 2 கீழ நோட்டிஃபை பண்ணிப்பாங்க. அது எப்படி போடுவாங்கன்னா ஜெனரல் ஐட்டமா இருந்தா ஷெட்யூல் 3 ல போடுவாங்க. கவர்மெண்ட் அண்டர்டேக் பண்ற ஐட்டமா இருந்தா any notified by the government on the recommendation of the councilங்கிற பாயிண்ட் கீழ போட்டு விட்டுருவாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இதே ஒரு விஷயத்துக்கு இப்ப எங்களுக்கு என்ன வேண்டாம், எப்போதைக்கு நாளைக்கு நாங்க வேணா என்ன கேட்போம் அப்படினா 7 சப்செக்ஷன் 2 கீழ நோட்டிஃபை பண்ண மாட்டாங்க, 11 கீழ நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க. ஒரு எஸ்ஆர் போடு. இப்போ கதைக்கு வா சார். சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இஸ் சிச்சுவேட்டட் and service recipient is situated and service is not in the course or furtherance of, it is a dash of services for a whether or not in that is a supply. Once it becomes supply, then you have to check whether it is a taxable supply or not. Whether it is a taxable supply na 7(2) லையும் விழுந்திருக்க கூடாது, 11 லையும் விழுந்திருக்க கூடாது. சொல்ல 7(2) ல விழுந்தா அது என்னவே கிடையாது. 11 ல விழுந்துச்சுனா அது என்னதான், சப்ளை தான். ஆனா taxable supply கிடையாது. இப்போ நான் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய. அப்ப ஸ்டெப் நம்பர் 1 மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ், இப்போ நீ ஜிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல என்ன ஆவணும்னா சப்ளை ஆவணும். as per section 7 subsection சப்ளை ஆவலனா பேச்சே இல்ல. சப்ளை ஆவலனா பேச்சே இல்ல, ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. Sir, 7 subsection 1 either NSR class NSR A or NSR class AA or class B or class C இந்த 4 classல விழுந்த உடனே என்ன கட்டணும்னு சொல்லிராத, ஜிஎஸ்டி கட்டணும்னு சொல்லு. ரெண்டாவது either என்ன சப்ளை ஆவணும், taxable supply ஆவணும்னா அது 7 subsection 2 ல விழ, section 11 ல விழ. சார் 7 subsection 2 ல விழுந்துச்சுனா அது என்னவே கிடையாது. ஒரு சாது போடு. அப்படினா சார் நீ ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பார்க்கும்போது, ஒரு டிரான்சாக்ஷனை பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்கணும்னா 7(1) ல விழுதா 7(2) ல விழுதான்னு முதல்ல பார்க்கணும். ஒரு சாது போடு. 7(2) ல விழுதுனா கேம் ஓவர், அது என்னவே கிடையாது. அந்த process அங்கேயே நிறுத்திடும், அதுக்கு என்னவே கட்ட வேண்டாம். இன் கேஸ் எதுல விழுதுனா 7(1) ல விழுதுனா 11 ல விழுதா இல்லையான்னு பார்க்கணும். எது? அப்போ நீ ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஆர் எது டிரான்சாக்ஷனை அனலைஸ் பண்ண போறியா? நாளைக்கு நீ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் யாரோ வந்து கேக்குறாங்க இதுக்கு என்ன கட்டணும், இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் ஆக்டிவிட்டி இல்லனா டிரான்சாக்ஷனுக்கு என்ன கட்டணுமா வேண்டாமா? அப்ப நீ என்ன செக் பண்ணனும்னா இந்த ஆக்டிவிட்டி ஆர் டிரான்சாக்ஷன் 7(1) ல விழுதா இல்ல 7 இன் கேஸ் எதுல விழுதுனா
7(2) ல எழுதுனா ஜாலி தான். இட் இஸ் neither supply of goods nor supply of. அப்ப supply of goodsum கிடையாது, அது என்னவே கிடையாது. நம்ம ஃபர்தரா நோண்ட வேண்டிய அங்கே நிறுத்திக்கலாம். புரிஞ்சுக்கிறியா? இன் கேஸ் அது எதுல விழுதுனா 7 subsection 1 ல விழுதுனா எதுல விழுதுங்கிறது உனக்கு என்ன வேணும், ஒரு ஐடியா வேணும். 7 subsection 1 கிளாஸ் A ல விழுதா, A ல விழுதா, கிளாஸ் B ல விழுதா? இப்ப என்ன ஆச்சு? சப்ளை ஆச்சுங்கிறதுனால ஜிஎஸ்டி கட்டணும்னு சொல்லக்கூடாது. சார் அது என்ன சப்ளை ஆகணும்? டாக்ஸபிள் சப்ளை ஆகணும்னா செக்ஷன் 11ல விழக்கூடாது. செக்ஷன் 11ல அப்ப செக்ஷன் 11ல விழுந்துச்சுன்னா அது என்ன சப்ளை ஆகாது? செக்ஷன் 11ல விழுந்துச்சுன்னா எக்ஸாம் சப்ளை ஆகும். என்னது செக்ஷன் 11ல விழுந்துச்சா? அப்ப யாரோ உங்ககிட்ட வந்து கேக்குறாங்க, நான் ஒரு என்ன பண்றேன் இல்ல என்ன பண்றேன், ஆக்டிவிட்டியா டிரான்சாக்ஷன். சார் இதுக்கு என்ன கட்டணுமா வேண்டாமா? நீ உடனே என்ன பண்ணணும்னா அது வந்து 7 subsection 1 ல விழுதா, 7 subsection 2 ல விழுதா, மூஞ்சியை பார்த்து சொல்லிட்டு என்ன கட்ட வேண்டாம், அதோட நிறுத்திக்கோ. ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண வேண்டிய 7 subsection 1 ல விழுதுனா முதல்ல கிளாஸ் பாரு. எந்த கிளாஸ்? 7 subsection 1 கிளாஸ் A வா, கிளாஸ் B, கிளாஸ் A வா, கிளாஸ் B யா, கிளாஸ் C யா? இப்போ என்ன ஆச்சு? உடனே என்னன்னு சொல்லிராத, ஜிஎஸ்டி கட்டணும்னு சொல்லிராத. எங்க போய் செக் பண்ணணும்? செக்ஷன் 11 போய் செக் பண்ணணும். செக்ஷன் 11 இஸ் அந்த எக்ஸம்ஷன்ல என்ன ஆகுதுனா கவர் ஆகுதுனா அது என்னதான் சப்ளை தான், ஆனா டாக்ஸபிள் சப்ளை கிடையாது. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? செக்ஷன் 11ல வேலைனா அது என்னதான் சப்ளை தான், டாக்ஸபிள் சப்ளை தான், என்ன கிடையாது. ஓகே மேன். இன் கேஸ் முதல்ல உனக்கு சப்ளைக்கு என்ன விழுது? டிக் விழுது. ரெண்டாவது என்ன சப்ளைக்கு டிக் விழுது? இப்ப क्वेश्चन arises person liable to pay tax. person liable to pay. இப்பதான் அடுத்த क्वेश्चन நீ கேட்கணும், அப்படினா யார் என்ன கட்டணும்? டாக்ஸ் கட்டணும். சார் யார் டாக்ஸ் கட்டணும்ங்கிறதுக்கு சில கேசஸ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் டாக்ஸ் கட்டணும், சில கேசஸ்ல சர்வீஸ் ரெசிபியன்ட் டாக்ஸ் கட்டணும், சில கேசஸ்ல அதாவது யார் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்களோ அவங்க டாக்ஸ் கட்டணும். இல்லைன்னா யாரு சர்வீஸ் ரிசீவ் பண்றாங்களோ ஒரு சாது போடு. சார் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றவங்க என்ன கட்டுறாங்கன்னா அதுதான் ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் மெக்கானிசம். அதுதான் இதே சர்வீஸ் ரிசீவ் பண்றவங்க என்ன கட்டுறாங்கன்னா that is reverse charge mechanism. that is என்ன சார்ஜ் மெக்கானிசம்? அப்ப இங்க வா. முதல்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா நாளைக்கு நீ ஒரு சி ஆனதுக்கு அப்புறம் யாரோ வந்து கேக்குறாங்க எதுக்கு or எதுக்கு நான் என்ன கட்டறோமா வேண்டாமா, ஜிஎஸ்டி கட்டறோமா? because section 7 subsection 3 7 is just a clarification in nature, subject to provisions of subsection 1 1 and 2. So the government may on the recommendation of the council may notify that transaction to be treated as supply of goods and not supply of, and supply of service and not supply of. அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கன்னா supply of goods ஆ ட்ரீட் பண்ணு, supply of service ஆ ட்ரீட் பண்ணாத. supply of service ஆ ட்ரீட் பண்ணு, supply of goods ஆ ரெண்டும் சப்ளையா தான் ட்ரீட் பண்ண சொல்றாங்க. என்ன உள்ளுக்குள்ள goods and service மாறுதே தவிர சப்ளையா ட்ரீட் பண்ண வேணாம்னு சொல்லல. அப்ப 7 subsection 3 பத்தி நான் மண்டே பிச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் a clarification in nature. நான் சொல்ற ஃபாலோ பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா 7 subsection 2 பத்தி நான் ரொம்ப என்ன பண்ணுவேன்னா செக் பண்ணுவேன். 7 subsection 1 இருக்கு இல்லையா, என்னவா இல்லையா, சப்ளையா இல்லையா நான் பாப்பேன். சப்ளையா இல்லையான்னு பார்த்த உடனே 7 subsection 1க்கு போவேன். அது சப்ளை ஆஃப் என்னவா குட்ஸா சர்வீஸா பாப்பேன். எதுக்கு குட்ஸா சர்வீஸா பாக்குறேன்னா செக்ஷன் 11 எக்ஸம்ஷன்ல ரெண்டா பிரியுது. சார் the exemption applicable to என்ன or என்ன, அப்பதான் நான் ப்ரொவைட் பண்றது குட்ஸா இருந்தா என்னோட ஆக்டிவிட்டி ஆர் டிரான்சாக்ஷன் என்னவா இருந்தா செக்ஷன் 11ல எக்ஸம்ஷன் ரிலேட்டட் டு எங்க போய் பாப்பேன். அந்த குட்ஸ்ல இன் கேஸ் மொபைல் இஸ் எக்ஸம்ப்டட் ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி னு சொன்னாங்கன்னா நான் வந்து மொபைலுக்கு என்ன கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இத புரிஞ்சுக்கிறியா? இதே இது வந்து நான் ப்ரொவைட் பண்றது என்னவா இருந்தா சர்வீஸா இருந்தா அந்த சர்வீஸ்க்கு என்ன கட்ட வேண்டாம், ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய. அப்ப நான் முதல்ல என்ன பாப்பேன்னா என்னோட ஆக்டிவிட்டி ஆர் 7(1) ல விழுதா 7(2) ல விழுந்தா அதோட நிறுத்தி பண்ணா. அதோட ரிலீவ் வித் மீ. இன் கேஸ் 7(1) ல விழுந்துச்சுனா என்னன்னு டிக் வந்துச்சு, சப்ளைன் டிக் வந்துச்சு. உடனே நான் 7 subsection 1 போய் பாப்பேன். 7 subsection 1 நான் பார்த்து என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணி பண்ணா சப்ளை ஆஃப் குட்ஸா அப்ரிஷியேட் பண்றியா? உடனே நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன்னா செக்ஷன் 11 போய் பாப்பேன். செக்ஷன் 11 போய் நான் என்ன பாப்பேன்னா எக்ஸம்ஷன்ல என்ன இருக்கா
அது எக்ஸம்டடா இல்ல எக்ஸம்டட் இல்லையா? எக்ஸம்டட் இல்லைன்னா அதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவேன்? டாக்ஸபிள். அப்ப எப்படி ப்ராசஸ் உங்களுக்கு புரியுறதா இல்லையா? அது என்ன சப்ளைன்னு சொல்லுவேன்? டாக்ஸபிள் சப்ளைன்னு சொல்லுவேன். கிளியரா? இன் கேஸ் அது என்ன சப்ளைனா டாக்ஸபிள் சப்ளை. எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிச்சு, ஓகே, இதுக்கு நான் என்ன கட்டணும்? GST கட்டணும். இப்போ क्वेश्चन arises, who is the person liable to pay? ஒரு சாது போடு. Who is the person liable to pay GSTங்கற क्वेश्चனுக்கு தான் ரெண்டு விதம் இருக்கு. ஒன்னு என்ன என்ன and என்ன சார் who is the person liable to pay? அதுக்கு நான் செக்ஷன் 9 பாப்பேன். What is section 9? levy and collection of நான் எந்த என்ன சார் டாக்ஸ் லெவி பண்ணனும் சார், அதுதான் levy and collection of CGST. ஒரு சாது போடு. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்புறம் என்ன பண்றேன், என்ன ப்ராசஸ் பண்றேன்? ஒரு ஆக்டிவிட்டியோ டிரான்சாக்ஷன் இருக்கா? அந்த ஆக்டிவிட்டியோ டிரான்சாக்ஷனுக்கு என்ன கட்டணுமா வேண்டாமா? GST கட்டணுமா வேண்டாமா? ஒரு சாது போடு. நான் என்ன பாப்பேன், அந்த ஆக்டிவிட்டியோ டிரான்சாக்ஷன் 7(1) ல விழுதா? 7(1) ல விழுந்துச்சுனா, 7(2) ல விழுந்துச்சுனா, 7(1) ல விழுந்துச்சுனா அடுத்த क्वेश्चन கேட்பேன் 7 subsection 1 ல போய் அது சப்ளை ஆஃப் குட்ஸா? ஓகே, அதுக்கு எனக்கு பதில் கிடைச்சுச்சுனா நேரா நான் செக்ஷன் 11 ல போய் பாப்பேன். செக்ஷன் 11 ல போய் என்ன பாப்பேன்னா 11 ல கவர் ஆயிருக்கா? கவர் ஆச்சுனா அங்க நிறுத்துவேன். அதுக்கு அப்புறம் என்ன கட்ட மாட்டேன். அது 11 ல என்ன ஆவலைனா கவர் ஆவலைனா நான் என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வருவேனா இட் இஸ் a taxable supply. உடனே I understood that a person liable to pay tax. நான் உடனே செக்ஷன் 9 ல போவேனா? செக்ஷன் 9 is the levy and collection of. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்ப செக்ஷன் 9 ல போய் பாப்பேன் அது வந்து ஃபார்வர்ட் சார்ஜா? ஒரு சார்போட ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் டாக்ஸ் கட்டணும், ரிவர்ஸ் சார்ஜ்னா சர்வீஸ். ஒரு சார்போட அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இன் கேஸ் நான் person liable to pay என்ன டாக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா liable to pay tax யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா எனக்கு புரிஞ்சுச்சா? அடுத்து நான் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை போய் பாப்பேன். எந்த வேல்யூக்கு மேல என்ன கட்டணும்? டாக்ஸ் கட்டணும். ஒரு சார் போடு. அந்த செக்ஷன் எங்க போய் பாப்பேன்? 15 ல போய் பாப்பேன். ஹலோ சார், இந்த செக்ஷன் 15 ல போய் என்ன சப்ளை பார்த்தேன்னா அதுக்கு மேல GST ரேட் அப்ளை பண்ணுவேனா? அதுக்கு மேல GST ரேட் அப்ளை பண்ணி எனக்கு ஏதாவது ITC இருக்கான்னு பாப்பேன். செக்ஷன் 16 ல பாப்பேன், செக்ஷன் 17 ல பாப்பேன், செக்ஷன் 18 ல பாப்பேன், 19 ல பாப்பேன், 20 ல பாப்பேன், 21 ல பாப்பேனா? அப்ப எனக்கு அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்டர் ஏதாவது இருந்தா எனக்கு தெரியுமா? மைனஸ் இன்புட் டாக்ஸ் என்ன சார் பெய்டு நான் மைனஸ் பண்ணுவேனா? அப்ப நெட் GST லைபிலிட்டி எனக்கு கிடைக்குமா? இந்த நெட் GST லைபிலிட்டி நான் பே பண்ணி ஆகணுமா? பே பண்ணனும்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணுமா? செக்ஷன் 22 ல பர்சன் லைபிள் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கா? செக்ஷன் 23 ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையா? செக்ஷன் 24 ல கம்பல்சரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா? இப்போ நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணும் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணணுமா? 25 ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணுவேனா? சார் நான் வந்து இந்த ஆக்ட்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தனா IGST ஆக்ட்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்த மாதிரி ஒரு சாதபடே. சார் நான் IGST ஆக்ட்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தனா CGST ஆக்ட்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்த மாதிரி ஒரு சாதபடே. அதான் செக்ஷன் 26 என்ன ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? நான் மேபி என்னவா இருக்கலாம்னா கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சனா இருக்கலாமா? இல்லனா நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சனா இருக்கலாமா? சார் 1 2 3 4 5 6 7 7 27 செக்ஷன் 27 பதிலா ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர் ஃபார் கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன் அண்ட் நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சனா. அப்ப நான் கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சனோ நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சனா இருந்துச்சுனா நான் வந்து 25 ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன். ஒரு சார் கூட 25 is the procedure for registration, normal procedure for registration. 27 is the என்ன சார் ஸ்பெஷல் ப்ரொசீஜர் ஃபார். நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட போன் நம்பர் மாற வாய்ப்பு இருக்கா? இமெயில் ஐடி மாற வாய்ப்பு இருக்கா? பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் நுங்கம்பாக்கத்துல இருக்கிற சார் ஜம்புலிங்கம் ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கிற A&M கிளாसेस மேபி நாளைக்கு வேற ஏதாவது ஸ்ட்ரீட்ல மாற வாய்ப்பு இருக்கா? அப்ப நான் ஐ ஹேவ் டு அமெண்ட் தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா? செக்ஷன் 28 சார் இதுக்கு அப்புறம் பிசினஸ் ஸ்டாப் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா? ஐ ஹேவ் டு கேன்சல் தி ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா? செக்ஷன் 29 சார் இன் கேஸ் நான் வந்து ரிட்டர்னே ஃபைல் பண்ணலனா சார் PO ப்ராப்பர் ஆபீசரே ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை புடிங்கி விடுவாரா? இன் கேஸ் நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணாம இருக்கிற காரணம் கோவிடா இருக்கலாமா? கோவிடா இருந்தனால 6 மாசம் ஐசியூல இருந்தா நான் எப்படி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவேன்? எனக்கே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிருப்பாங்க கொஞ்சம் விட்டுருந்தா. அப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் புடிங்கி விட்ட ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை தயவு செஞ்சு என்னவை ஒட்டவை ஒரு ரெக்கார்ட் போடு. நான் செக்ஷன் 30 ல போய் ரிக்வெஸ்ட் பண்றேனா ப்ளீஸ் ரிவோகேஷன் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ரெக்கார்ட் போடு. நான் அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணனும்னா டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணி ஆகணுமா? செக்ஷன் 31 ல டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவேனா? செக்ஷன் 22 24 ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்காம நீ வந்து அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணனும் ஆசைப்பட்டனா கத்தி எடுத்து குத்துவனா? செக்ஷன் 32 அன்ஆத்தரைஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் என்ன
Are you really with me? அப்ப section 31ல நீ என்ன கொடுக்கணும்னா tax invoice கொடுக்கணுமா? Sir, tax should be mentioned in the என்ன invoice? Tax should be mentioned in the tax invoice. tax எத்தனை வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுது? ரெண்டு வாட்டி. அப்ப section 33 மூணு வார்த்தை ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட் ஆனா பின்ன section 33 சொல்லலாம், பின்ன 43 சொல்ல முடியாது. ஒரு ரெக்கார்ட் போடு. section 34 is the debit note. இது எல்லாத்தையும் நான் ஃபாலோ பண்ணி 35 36ல அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டெய்ன் பண்ணுவேனா? அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டெய்ன் பண்ணா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண வேண்டியதா. ஒரு ரெக்கார்ட் போடு. section 37ல என்னோட எல்லா அவுட்வர்ட் சப்ளை காட்டிப்பேனா? section 38ல இன்வர்ட் சப்ளை காட்டிப்பேனா? section 39ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவேனா? ஒரு ரெக்கார்ட் போடு. உங்க டைரக்ட் டாக்ஸ் ஃபேக்கல்டி ஹலோ சார், டைரக்ட் டாக்ஸ்ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது 139ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண சொன்னானா? இது இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் ஐயே கட் பண்ணா section 39ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவியா சார்? அவுட்வர்ட் டாக்ஸ் கரெக்ட் section 39ல சார் அவுட்வர்ட் என்ன சார் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவே இல்லையா? section 40 இஸ் என்ன ரிட்டர்ன்? 41 ITC on என்ன பேசிஸ்? 41 ITC on என்ன பேசிஸ்? ரெண்டு விஷயத்தை மேட்ச் பண்ணுவியா? அப்ப 42 னு சொல்றாங்களா சார்? மூணு விஷயத்தை மேட்ச் பண்ணும். GST ல 43 னு சொல்றாங்களா? ஒரு வருஷத்துல எத்தனை குவார்ட்டர் இருக்கு? 4 குவார்ட்டர். அப்ப 4 குவார்ட்டர் சேர்ந்தா ஆனுவல் ஆச்சா? 44 ஆனுவல் ரிட்டர்னா? 45 ஃபைனல் ரிட்டர்னா? 45 ஃபைனல் ரிட்டர்னா? சார் 46 is return to notice default sir. நீ section 22 லயோ 24 லயோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்து என்ன ஃபைல் பண்ணலனா? இப்போ எப்படி நீ கிளாஸ்ல வந்து இருக்கும்போது நான் 1 hour கிளாஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டாண்ட் அப் சிட் டவுன் சார் போத் லெஃப்ட் ரைட் சொல்றேன் இல்லையா? அது இட் இஸ் a help from my side that இப்போ நேத்து நைட் யாராவது தூங்க மிஸ் பண்ணிருந்தாங்கன்னா கிளாஸ்ல வந்து தூங்காதடா நீ கூப்பிட்டு விட ட்ரை பண்றேன். ஹலோ சார், அது மாதிரி section 46ல அவ என்ன அம்ச்சு? return to the notice defaulter. My dear Thambi, you have taken registration either under section 22 or but you have not filed the return. Please file the return, otherwise we will come to your place and do the search. ஒரு சார் போடு. நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண நீ ஏதாவது காட்டுறேன்னா நான் ஓ இடத்துக்கு வருவேன். அது எங்க வருவேங்கிற CA ஃபைனல் நானே சொல்லுவேன். ஒரு சார் போடு. செக்ஷன் என்ன சார்? 47 என்ன ஃபீ சார்? LATE லேட் 4 வார்த்தையா சார்? 4 3 7 வார்த்தை லேட் ஃபீ செக்ஷன் 47ல வருதா இல்லையா? நான் வரல, வருது. section 48 is என்ன practitioner? complete all the 8 papers and become a GST practitioner. SROவா சார்? 6 பேப்பர் தான் இருக்கு. அப்போ செல்ஃப் பேஸ் மாடியூல் எங்க போகுது? 2 பேப்பர் சார். complete 8 papers and become என்ன practitioner? ஒரு சார் போடு. section 49 is tipsா? tax interest penalty என்ன சார்? ஒரு கிரிக்கெட்ல ஒரு 50 அடிச்சாதான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே வரும். ஏன்னா அப்பதான் ஒரு செஞ்சுரி அடிக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இருக்கும். section 50 is இன்ட்ரெஸ்டா? interest on delayed payment. section 51 is யாரு? section 52 is யாரு? section 53 is N of ITC. Are you really with me? இப்ப இருக்கிற உன்னோட நாலேஜுக்கு என்னால இவ்வளவு சொல்ல முடியும். இதோட முடிக்கல. it just a start. நீ பார்த்தேனா பல மாசங்கள் முன்னாடி எல்லாம் நம்ம GST படிக்க ஆரம்பிக்கல. நேத்து தான் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டே. கரெக்டா இல்லையா? நம்மளால இவ்வளவு செக்ஷன், அது ஒரு செக்ஷன், சப்செக்ஷன், கிளாஸ், சப் கிளாஸ், ஐட்டம், சப் ஐட்டம், ஐ வில் லிங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங். பட் நான் சொன்னதே நான் திருப்பி சொல்லுவேன், அதுக்கு கேட்கறதுக்கு நீ எலிஜிபிளா இருக்கணும். இப்பவே யோசிச்சு பாரு. நேத்து அந்த செக்ஷன் நம்பர் படிக்காம நான் இவ்வளவு விஷயம் சொல்லும் போது உன்னால அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண? இது வெறும் ஒரு 1% தான் நான் சொல்லி இருக்கேன். இன்னும் ரிமைனிங் 99% இருக்கு. சோ இத நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நீ கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஸ்லாட் நம்பர் 1 எல்லா செக்ஷன் நம்பருமே 7ல இருந்து எது வரைக்கும்? 53 வரைக்கும். ஏன்னா 54ல இருந்து CA ஃபைனல் டாபிக்ஸ் ஆரம்பிக்குது. 54ல இருந்து 140 வரைக்கும் CA ஃபைனல், which is slot number 2. Congratulations. Then slot number என்ன சார் 2 இந்த செக்ஷன் நம்பர் விட்டேனா definition of supply full definition 7 section definition already படிச்சாச்சு, multiple time நான் ரிப்பீட் பண்ணியாச்சு. Then slot number 3 related definition ஒரு சார் போடு. Then slot number 4 end of services. இது நீ எதுவும் பண்ண வேணாம் சார். இந்த 3 ஸ்லாட்டையுமே அடுத்த கிளாஸ் நீ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்ல அடுத்த கிளாஸ் நீ வர்றதுக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நீ பார்த்தேனா இல்ல வந்தேனா ஒரு பெரிய ஒரு grip இருக்கும். நாளைக்கு 7 subsection 1 class B ல இருந்து நான் ஆரம்பிப்பேன். end of services.
அங்கிருந்து sir, we will be trying to complete at least 2 to 3 slots for tomorrow. Nearly 12 to 15 slots are there in supply alone. Supply alone 12 to 15 slots are there. இப்போ நம்ம slot number 4 ல நிக்கிறோம் இல்லையா, இது மாதிரி nearly 12 to 15 slots are there. I hope that you are feeling comfortable in day number 2 itself. Sir, I with you, sir, from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap?